네, 안녕하세요. 본 웨비나는 유튜브에서 실시간으로 진행되며 한국어, 영어 동시 통역이 제공되고 있습니다. 참석자분들은 유튜브 채팅창으로 안내해드리는 링크로 한국어, 영어 중 언어를 선택하여 본 웨비나를 들으실 수 있습니다. 네, 지금부터 웨비나를 시작하겠습니다. 이번 웨비나는 AI GCC와 지평이 공동 주최하며 기후변화 관련 주주 관여 동향과 효과적 소통 전략이라는 주제로 진행합니다. 참석해주신 모든 분들께 감사드리며 오늘 유의미한 자리가 되시길 바랍니다. 먼저 AI GCC의 레베카 미쿨라 라이트 대표님이 영상으로 인사말을 남기셨습니다. Good afternoon. My name is Rebecca Mikula-Wright. I'm the CEO of the Asia Investor Group on Climate Change. AIGCC is an initiative to create awareness and encourage action among Asia's asset owners and financial institutions about the risks and opportunities associated with climate change and low carbon investing. We now have close to 70 members from 11 markets across the region, representing over USD 39 trillion in assets under management. I'd like to thank Jipyong for co-hosting this seminar with us to discuss the trend of shareholder climate change actions. Investor engagement with companies on climate change has grown, in particular through collaborative exercises such as the Climate Action 100 Plus initiative and AIGCC's Asia Utilities Engagement Program. Through a shared agenda, peer investors collaborate on corporate engagement activities to drive more ambitious climate goals with corporates. These investors take on a stewardship role as they engage with companies on a clear strategy for escalation and an alignment between their engagement and their voting. Each company has an important role to play in driving the global transition to net zero emissions. In Korea, investors have been engaging with KEPCO, POSCO Holdings and SK Innovation through Climate Action 100 Plus. Now that all three companies have committed to net zero by 2050, investors need to further engage with these companies to ensure sound implementation of their plans for the transition to net zero. Corporate engagement in Asia can take a few forms. The most common forms of engagement we have seen include private dialogues between investors and companies, such as conversations to understand companies' target setting and net zero transition plans. Progress in these engagements is through the investors' use of their ownership rights to accelerate company commitments towards ambitious climate goals, and that can be considered as part of the corporate engagement strategy. By framing a purposeful dialogue with companies, investors can support companies in the development of their net zero transition roadmap with a long-term view and focus the exchanges on the practical business case for transition and to better understand barriers to climate action. Regulators in Asian markets are signalling support for active ownership. In Korea, the Stewardship Code refers to shareholder proposals in setting out the broad scope of activities in implementing institutional investors' stewardship responsibilities as early as 2016. The momentum built by the regulators will undoubtedly bring about more Asian market-level regulatory guidance to follow suit. While we see the increased ambition in corporate climate commitment in recent years, which is very welcome and necessary, an incredible amount more needs to be done to support a smooth and orderly transition. Corporate engagement in each market may be nuanced in its own way, but ultimately the need to strengthen the impact of investor stewardship and support the transition in the real economy remains unchanged. Korean companies are well positioned to identify their role in the region and their competitive positioning in the transition to a low carbon economy. Both global and domestic investors are also well positioned and increasingly keen to engage with companies on their net zero transition plans. We all know we need to make decisive action on climate, and companies that are moving quickly will have a competitive advantage in this transition. There is no time to waste. With that, I'd like to thank you for joining this webinar today, and I really hope you enjoy the findings that you'll hear throughout and look forward to engaging with you sometime soon. Thank you so much. 네, AIGCC의 레베카 미쿨라 라이트 대표님이셨습니다. 이어서 법무법인 지평의 대표 변호사이자 지평 ESG 센터장을 맡고 계신 임석택 변호사님의 인사말이 이어지겠습니다.
안녕하세요. 반갑습니다. 법무인 지평의 임성택 대표 변호사입니다. 쉐어홀더 인게이지먼트, 주주 관여라고 번역을 하고 있는데요. 저는 인게이지먼트라는 단어가 요즘 많이 쓰여지고 있죠. 주주 관여 뭐를 포함해서 이해관계자 관여 우리는 이제 관여라고 얘기를 하는데 사실은 관계를 맺다. 예, 관계를 맺다라는 번역이 되게 좋은 것 같습니다. 그러니까 주주와 관계를 맺다, 이해관계자와 관계를 맺다. 이 주주 관여가 굉장히 ESG의 흐름을 타고 거세지고 있습니다. 관련되어서 스튜어드십 코드도 도입되었죠. 특히 이 기후 대응 관련된 주주 관여가 활발합니다. UNPRI의 두 번째 원칙은 다음과 같습니다. We will be active owners and incorporate ESG issues into our ownership policies and practices. 이 책임투자 원칙에 서명한 기관들은 액티브한 오너가 될 것이다. 행동주의 주주 내지는 적극적인 소유자 이렇게 번역이 되겠네요. 그리고 우리의 주주 정책이나 행동에 ESG 이슈를 결합시킬 것이다 라는 이야기입니다. 이러한 원칙에 따라서 수많은 연기금을 포함한 또 글로벌 투자자들, 국내외 투자자들이 ESG에 입각한 주주 관여를 활발하게 하고 있습니다. 사실 회사 입장에서는 이러한 주주 관여가 반갑지 않을 수도 있습니다. 굉장히 시어머니가 하나 더 늘어나는 많은 시어머니의 잔소리를 들어야 되는 그렇게 바라볼 수도 있는데요. 오히려 기업들은 이 주주 관여를 기업의 혁신이나 어떤 이해관계자의 소통의 적극적인 기회로 임하는 것이 바람직하지 않을까 생각합니다. 이를 통해서 이해관계자의 높은 신뢰와 지지를 얻어낼 수도 있겠습니다. 오늘 저희는 AIGCC와 함께 이 웨비나를 준비했습니다. 이 웨비나를 준비하게 된 계기는 AIGCC와 클라이언트 얼스가 함께 작업한 탄소 중립에 관한 아시아의 주주 제한 가이드라는 책자로부터 시작되었습니다. 저희는 이 책자에서 한국의 기후변화 관련 주주 관여 법제 동향 이런 부분들을 맡아서 참여를 했습니다. 이처럼 주주 관여는 시장의 흐름으로 시작되었지만 입법에도 영향을 미치고 있습니다. 기업을 둘러싼 여러 환경의 변화가 따르고 그중에 중요한 변화가 바로 이 주주들의 적극적인 참여라고 하겠습니다. 오늘 이 웨비나를 통해서 기업과 환경단체 그리고 관계자들에게 유익한 결과가 있기를 또 인사이트를 받을 수 있기를 그리고 지혜를 얻을 수 있기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 인사 말씀 잘 들었습니다. 그럼 웨비나를 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째 세션은 아시아를 중심으로 기후변화 관련 주주 법제 동향에 대해 소개하는 시간이 이어집니다. 먼저 첫 발제자로 클라이언트 얼스의 엘리자베스 우 아시아 기후 에너지팀 변호사님을 모시도록 하겠습니다. 변호사님은 기후 관련 글로벌 주주 관여 법제 동향을 주제로 발표해 주실 예정입니다. 네, 안녕하십니까. 5분 인사드리도록 하겠습니다. 저는 엘리자베스 우라고 합니다. 클라이언트 어스라고 하는 국제 환경법 연구의 변호사로 일하고 있습니다. 그리고 아시아 태평양 환경법 센터의 대관 연구원으로 일하고 있습니다. 아시아에서 클라이언트 어스는 민간 부분과 모두 협력해서 이러한 넷째로 전환을 위해서 역량 강화를 하고 지식을 법적 분석을 생활하고 있습니다. 먼저 법무법인 비판 측에 감사를 드립니다. 이렇게 흥미롭고 구체적인 주제를 다루는 웨비나에 참석할 수 있게 돼서 기쁘고 기후 관련 주주 관여에 대한 세계 입법 동향에 대해서 발표할 예정입니다. 그러면 먼저 세계 대응 현황을 살펴보겠습니다. 투자자의 기후 관련 재무 위험 대응 현황을 살펴보겠습니다. 기후 위험은 물리적 위험과 전환 위험의 형태를 취할 수가 있습니다. 물리적인 위험이라 하면 이벤트, 사건 중심의 위험이나 보다 장기적인 사건의 금전적 변화로 인해서 발생할 수 있습니다. 전환 위험이라 하면 잠재적 손실 가능성, 즉 말하면서 경제의 전환으로 인해서 발생할 수 있는 손실을 나타나고 있습니다.
이는 규제나 저탄소 기술 보유, 소비자 심리, 선호도, 책임 위험 등에 의해서 결정되고 있습니다. 기후 변화가 기업 재무에 영향을 미칠 수 있기 때문에 기관 투자자는 이러한 사안을 투자 프로세스에 반영할 수 있어야 한다고 인식하고 있습니다. 기관 투자자들은 수탁자 의무를 가지고 신중하게 고객의 최선의 이익을 위해서 행동해야 할 법적 의무가 있습니다. 그리고 수탁자 의무의 정확한 범위는 투자자 유형이나 소속 관할권에 따라서 다릅니다. 그렇지만 일반적으로 투자자는 합리적인 선관주의 의무와 영향을 가지고 행동을 해야 합니다. 그리고 고객의 최선의 이익에 부합해야 합니다. 이러한 의무는 투자 결정에 있어서 기후 관련 위험과 기회를 고려하는 의무로 이해되고 있습니다. 또 기업의 사사진의 방어를 누리는 의무로 이해됩니다. 2019년 UN 환경 프로그램 금융 이니셔티브와 책임 투자 원칙, 즉 세계 최고의 책임 투자 지지자인 PRI에서는 수탁자 의무에 대한 보고서를 사령과로 연구실에 발표했습니다. 그 보고서에 따르면 ESG 문제를 투자 관행 프로세스에 통합을 하는 것, 그리고 회사 관여에 통합하는 것이 점점 확립된 관행으로 간주되고 있다는 점입니다. 그리고 ESG 문제를 통합하지 못하는 투자자는 수탁자의 의무를 이행하지 못하는 것이고 점차 법적 도전의 대상이 될 가능성이 커진다는 것입니다. 이러한 발전의 결과로 글로벌 기관 투자자 그룹이 기후변화를 중심으로 힘을 결집하고 있습니다. 또 기업별 관여를 증가하고 있습니다. 가장 중요한 투자자 기후관여 이니셔티브 중 하나가 투자자와 기업 간의 관여 구상 중 하나가 기후행동 100+입니다. 2017년도에 5개 지역의 투자자 네트워크와 5명의 투자자 대표에 의해서 시작이 됐는데요. 그래서 AIGCC는 기후 변화 관련 아시아 투자 그룹입니다. 그리고 Climate Action 100+에서는 700여 명의 투자자로 구성이 되고 68조 달러 이상의 운영 부분을 관리하고 있습니다. 그래서 세계 광범위한 기후 행동 100+의 투자자의 기업에 대한 에스크, 즉 요구사항은 다음과 같습니다. 먼저 기후 위험에 대한 정부적 프레임워크의 강화, 두 번째는 파리 협정 목표에 따른 인수분석 기술 감축, 그리고 TCFD, 즉 기후변화 관련 재무정보 공개 테스트 및 법정별 지역 공시입니다. 그래서 에스크는 고위급 어젠다로서 투자자가 보다 구체적인 기업별 기대치 파악을 하고 적극적으로 이에 대해서 회사와 의사소통하는 것을 유도합니다. PA100+는 또한 기업의 넷제로로의 전환에 대한 성과를 추적하고 있습니다. 공시 프레임워크 지표는 기업 공시의 적극성을 평가하고 연계성 평가, 즉 얼라이먼트 평가는 기업 행동이 파리 협정 목표에 부합하는 정도를 평가합니다. PA100+ 관여는 주요 투자자나 복수 투자자가 주도하고 다수의 투자자들과 협력합니다. 그리고 패널 토론을 통해서 다시 말씀을 드리겠습니다만 벨러리 펀, AIGCC 주주관여 정책 디렉터가 함께 할 예정입니다. 그래서 CA100+와 AIGCC의 아시아적 활동에 대해서 자세히 설명하실 예정입니다. 그렇다면 기후 관련 제안을 구성하는 요소는 무엇일까요? 광범위하게는 기후와 관련된 직접적 또는 간접적인 제안안을 모두 일컫는 말입니다. 심지어 제안 중에 명시적으로 기후라는 단어를 언급하지 않더라도 기후에 영향을 미칠 수 있습니다. 슬라이드에 보시면 몇 가지 사례가 설명되어 있는데 많지는 아닙니다. 예를 들어서 한 회사가 파리 협정 목표에 연계된 여러 가지 목표를 도출하는 것 등이 포함이 됩니다. 전반적으로는 기후 관련 규제 제한이 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 2021년은 투자자들의 기후변화 제한에 대한 지지가 최고조에 달한 한 해였고 2022년 투자자들은 보다 선별적이며 더 강건한 검토를 통해서 보다 전략적인 이슈에 집중했습니다. 기업의 에너지 전환 계획이나 목표 그리고 자본시장에 집중했습니다. 미국에서는 세레스, 즉 미국 CA100+ 투자자 그룹에 따르면 236개의 기후 관련 주주가 2020년 제안이 되었고 110건의 합의가 기후 관련 주주 제안에 대해서 이루어졌습니다. 이는 기록적인 수치입니다. 여기에는 전기 사업자가 스콥 3의 온실가스 배출 감축 목표를 설정하도록 한 합의를 포함을 하고 있습니다. 통상적인 범위 1, 2 목표를 넘는 수준의 합의입니다. 그리고 유럽의 모로소달리라고 하는 주주자문 기업에 따르면 주주가 제안한 기후 관련 제안에 대한 지지는 2021년보다는 낮아졌습니다. 그렇지만 경영진이 제안을 하고 있는 Say on Climate 기후 제안이 2022년에는 증가했습니다. 경영진 제안 기후 계획이
권고적인 주주 투표에 붙여지는 것을 의미하는데 2021년 초 이후에 세형 프라이먼스가 주총에서 많은 지지를 얻은 이후에 2022년 증가했고 가장 많은 제안은 영국 프랑스에서 제출되고 있습니다. 오늘의 시간 관계로 많은 2021년, 2022년 주총 시즌의 주주 제안을 다 다룰 수는 없습니다. 여기에서는 일부 주목할 만한 제안을 열거하였습니다. HSBC 2021년 주총 흥미로운 예였습니다. 이사회가 제기한 제안이 투자자가 주도한 주주 제안에 대한 대응으로서 제시되었기 때문입니다. 주주 제안안은 2조 4천억 불 규모의 투자자 연합이 발의를 했는데 주주 제안을 통해서 HSBC가 화석 연료에 대한 노출을 줄이도록 요구하였습니다. 이 협상을 통해서 궁극적으로 투자자 연합이 주주 제안을 철회하게 되었고 이사회 제안을 수용하기로 동의를 하였습니다. 슬라이드에서 보여주고 있습니다만 많은 지지를 받아서 통과가 되었습니다. 또 다른 흥미로운 예가 엑선모빌 2022년 주총회입니다. 하나 성공적인 제안안이 요청한 것은 감사 보고서에서 국제에너지기구인 IEA의 탄소 중립 경제 달성 모델링으로 인해서 다양한 가정과 또 추정값에 미치는 영향에 대해서 설명하도록 하였습니다. 이사회는 제안에 반대표를 던질 것을 권고를 했는데 그럼에도 불구하고 제안안은 59%로 통과되었습니다. 네, 그래서 리베카께서 이미 말씀하셨다시피 점점 주주 관여가 거세게 하나의 큰 흐름이 되고 있는데요. 네, 한국, 일본, 싱가포르 스튜어드시프 코드가 도입이 되었는데 이제 업계에서 주도적으로 이 제정 과정에 동참하고 그 당국에서도 지지를 하여 완성이 된 사례에 해당이 되겠습니다. 그래서 생산적이고 또 목적의식이 있는 적극적인 그런 관여를 권장하고 있는 내용, 싱가포르 스튜어드십에서 볼 수가 있습니다. 그래서 저희 AIGCC는 클라이더스와 함께 이제 Net Zero Engagement in Asia라는 가이드를 발행하게 되었는데요. 이제 지평 법무법인 측에서 많은 도움을 주셔서 대단히 감사드립니다. 아시아 중심의 투자자들 중 이제 보완적으로 주주 제안에 대해서 검토를 하고 있을 경우 하나의 참고 리소스가 될 수 있도록 집필 및 발행이 되었습니다. 11개 아시아 지역의 현지 전문가들의 그 소견이 반영되어 있고요. 지평의 민창우 변호사님께서도 한국 대표 변호사 또 전문가로서 참여를 해주셔서 감사드립니다. 또 스튜어십의 여러 옵션, 각각의 현지 상황에 맞는 그런 케이스 바이 케이스 기준으로 거시적인 차원에서의 어떤 내용을 소개를 하고 있습니다. 법률 자문을 제공하는 그런 취지는 아니고요. 또 PRI, 임팩 있는 주주 제안 작성 요령에 있어서도 제 참고 자료로 언급이 되었다는 점 자랑스럽게 생각하는 바입니다. 그래서 이 아시아 여러 국가에서 동참해 주신 법률 전문가분들이십니다. 저희 비롯한 많은 법조계 전문가분들께서 식견을 제공해 주셔서 감사드리고요. 각 지역마다 기후변화 관련된 또 ESG 관련된 현지 동향에 대해서 최신 지견들을 기고를 해 주셨습니다. 각각의 상황에 맞는 그런 투자자 주주 관여 옵션 등에 대해서 소개를 하고 있습니다. 그래서 그 안내 자료를 보시면은요, 주로 이 기후변화 관련된 주주 제안할 경우 해당 회사 정관에 대한 수정 안내 형식을 채택하는 것이 유리한지 등에 대한 그런 요령 등이 나와 있습니다. 그리고 이제 결의 정족수나 기준이 각 국가마다 어떻게 되는지 또 형식적, 절차적인 요건 등에 대해서도 소개가 되고 있습니다. 전체적으로 기후변화 관련된 주주 제안은 가이드에 표현되어 있는 11개 국가 모두에서 가능이 됩니다만 구체적인 방법론에 있어서 조금씩 차이가 있습니다. 통상적으로 주주 총회 권한 사항에 해당되어야 하는지 그 허용 범위에 대해서는 나라마다 조금씩 차이가 있습니다. 중국 같은 경우는 일반적으로 주주들은 기후변화 관련된 주주 제안을 하고 표결에 붙일 권한이 있으며 이러한 권리에 대해서는 현지 법상 보호를 받도록 되어 있다라고 말씀하셨습니다. 그래서 광범위한 범주의 주주 제안이 허용되고 있고요. 그래서 기업의 투자 계획이라든가 경영 방침 등에 대해서도 주주 제안이 가능합니다. 그래서 보통 결의안으로 표결에 붙일 수 있고요.
홍콩 같은 경우는 일반적으로 비교적 광범위한 사안에 대해서 또 기후변화 관련된 사안에 대해서도 주주 제한이 가능하긴 합니다. 다만 특정 회사의 정관에서 명시적으로 금지될 경우에는 그렇지가 않습니다. 만약에 특정한 정관을 채택하지 않은 기업일 경우에는 홍콩 국내법상 모범 정관 규정이 채택이 된다. 디폴트로 설정하고 있습니다. 이에는 기후변화 관련된 주주 제한에 대해서 제약이 없습니다. 그래서 주주 제한을 이제 시도를 하려고 하는 투자가 되면은 현지 상황이 다르기 때문에 현지에 맞는 그런 법률 자문을 구하는 것이 이제 바람직할 것입니다. 자, 일본의 사례에 대해서 조금 조명을 하고 있는데요. 법적인 어떤 틀을 보시면은요. 일본 법률 전문가들의 의견에 따르면 일반적으로 기후변화 관련된 제한은 보통 정관에 대한 수정 사안으로 제한이 되는 것이 일반적이다라고 말씀을 해주고 있습니다. 그래서 주로 일단 정관에 대한 수정 형식으로 주주 제한, 기후변화 관련된 주주 제한이 이제 접수가 되고 있고요. 그래서 예전에 제한이 되었으나 10% 미만의 찬성표를 득한 그런 동일한 내용의 기후변화 관련된 주주 제한은 3년이라는 시간적인 제한이 있습니다. 그러니까 3년 이내 똑같은 내용을 제한할 수 없도록 되어 있습니다. 그래서 이제 일본 같은 경우 77개의 상장 기업을 대상으로 293개의 주주 제한이 이루어졌고요. 그중에 7건이 기후변화 관련된 주주 제한이었습니다. 그래서 현재 표결에 붙여서 결의가 된 주주 제한은 없지만 그래도 점점 더 추세적으로 이런 인식이 확대가 되고 있습니다. 사례를 말씀드리겠는데요. 이 일본의 키코 네트워크라는 NGO가 미주호 파이낸셜 그룹이라는 금융기관을 대상으로 이 파리 기후 협약 이행과 관련된 그런 전략이나 투자 계획에 대해서 보고를 할 것을 요구하는 취지의 주주 제안을 하였습니다. 그래서 결국에는 부결이 되긴 하였지만은 언론의 집중 보도를 받으면서 역시 인식을 내는 데 굉장히 일조를 하였고요. 찬성표도 34%나 되었습니다. 또 2022년 처음으로 일본에서 이제 굉장히 무게 있는 기관 투자자 주도의 기후변화 관련된 주주 제안이 되었었습니다. 그래서 J-파워라는 전기 유틸리티사를 대상으로 한 제안이 있었고요. 네, 아문디 맨그룹 또 HSBC 자산운용 이라는 대형 기관 투자자들이 함께 주주 제안에 나섰었고요. 또 이 온실가스 배출 저감 목표를 위해서 자본 지출 계획이 어떻게 되는지 그리고 네, 저감 목표 달성에 따라서 이 임직원들의 보수 정책이 어떻게 운용이 되고 있는가에 대해서도 내역을 보고하라라는 취지의 주주 제안이 접수가 되었습니다. 그래서 결국에는 이제 채택이 되진 않았지만 찬성표가 한 18 내지 26%입니다. 그만큼 주주들 중에서도 상당히 굉장히 찬성 저변이 확대가 되고 있다는 것을 알 수가 있습니다. 그러면은 유엔의 기후 특사이자 G-FANS 공동의장이 마크 카니께서 하신 말씀으로 좀 마무리 지려고 합니다. 네제로 전환 그리고 기후변화에 대응할 수 있는 비즈니스 모델을 개발하는 것의 중요성을 강조하고 있습니다. 그래서 그만큼 기후변화 또 주주 관여에 있어서 계속해서 모멘텀이 살아나고 있는 추세를 잘 보여주는 그런 말씀이라고 생각합니다. 네, 그래서 경청해 주셔서 감사드립니다. 상세하고 풍부한 내용으로 소개를 해주셨습니다. 네, 두 번째 발제를 이어나가겠습니다. 지평의 민창욱 파트너 변호사님이 기후 관련 한국의 주주 관여 법제 동향을 주제로 발표해 주실 예정입니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 법무법인 지평의 민창욱 변호사라고 합니다. 제가 오늘 한국의 기후 관련 주주 관여 법제 동향이라는 주제로 간단히 말씀을 드리겠습니다. 저는 앞서 발표한 클라이언트스의 엘리자베스 우 변호사와 함께 탄소 중립에 관한 아시아의 주주 제한 가이드를 같이 집필을 했었습니다. 네. 먼저 기후 변화와 ESG 관련된 이슈가 화두가 되면서 기후와 관련된 주주 관여, 인게이지먼트가 많이 활성화가 되고 있는 것 같습니다.
기후 관련된 주주관여 전략은 크게 두 가지 정도로 나누어 볼 수 있을 것 같습니다. 하나는 어떤 서신 발송이나 대화나 모니터링이나 캠페인 등 비법적인 주주 활동과 또 하나는 주주 제한권을 행사한다든지 의결권을 행사한다든지 어떤 주주 대표 소송 등을 제기하는 법적인 주주권 행사로 이렇게 나누어 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 이 그림의 왼쪽을 보시면 네덜란드 공적연금이 삼성이나 SK 등 한국의 대기업들에게 주주 서신을 보내서 기후 대응 압박을 본격화했다든지 혹은 세계 최대의 그 투자 모임이 석탄 발전소 퇴출을 위해서 한국 기업의 캠페인 주주 행동을 제기했다든지 라는 기사들이 이렇게 등장하는 것을 볼 수 있습니다. 왼쪽의 비법적 주주 활동이라고 분류할 수 있겠고요. 그 다음에 오른쪽에서는 환경 관련 주주 제한이 늘어나고 있다라는 기사라든지 혹은 주주총회장에서 반대 의결권을 행사한다든지 혹은 기후 관련된 소송을 제기하고 있다든지 이런 법적인 어떤 행사 부분이 이렇게 신문 기사가 나온 걸 볼 수 있겠습니다. 오늘 발표는 이 법적 주주권 행사 중에서 한국의 주주 제한권의 중심으로 말씀을 드릴 예정입니다. 먼저 첫 번째로 무엇이 주주 제한이 대상이 될 수 있느냐를 먼저 말씀을 드리겠습니다. 한국은 상법 제361조의 해석상 주주는 법령과 정관이 정하는 주주총회의 권한사항에 대해서만 주주 제한을 할 수 있다고 이렇게 해석이 됩니다. 법령, 즉 상법상 주주총회의 권한사항은 두 가지로 나누어 볼 수 있을 것 같습니다. 하나는 특별결의의 대상이 되는 사항이고 하나는 보통결의의 대상이 되는 사항으로 볼 수 있겠습니다. 특별결의는 그 출석주주 의결권의 3분의 2 이상 및 발행주식 총수의 3분의 1 이상을 충족하는 결의로서 정관 변경이라든지 영업양수도, 합병 이런 기업의 근본적 조직 변경에 관한 사항들이 포함하고 있습니다. 다음으로 보통결의는 출석주주 의결권의 2분의 1 이상 및 발행주식 총수의 4분의 1 이상을 충족하는 결의로서 이사, 감사 등 임원의 선임이나 이사의 보수에 관한 사항 등을 주주총회의 권한 사항이라고 볼 수 있겠습니다. 이렇게 주주 제한권이 제출이 될 경우에 이사회는 이것을 받아보고 주주총회의 권한 사항인 경우에만 주주총회 의안으로 상정을 하게 됩니다. 그렇지 않은 사항에 대해서는 상정을 거부할 수 있고요. 또한 이사회는 상법이 정한 주주 제한의 대상이 될 수 없는 사항들, 밑에 그림에서 주주 개인의 고충에 관한 사항이라든지 상장회사 임원의 임기 중에 해임에 관한 사항, 혹은 그 특정인의 명예훼손에 관한 사항 등에 대해서도 주주 제한이 제출되면 거부할 권리가 있다고 해석이 됩니다. 다음으로는 주주 제한의 요건과 효과를 살펴보겠습니다. 주주 제한은 형식적 요건을 갖추어야 합니다. 우선 기본적으로 주주총회일 6주 전에 서면 또는 전자문서로 제출이 되어야 하고요. 일정 지분율 이상을 가진 소수주주만이 주주 제한권을 행사할 수 있습니다. 그래서 상법에 따르면 비상장 회사는 3% 이상의 주식을 보유해야 하고요. 상장 회사의 경우에는 규모에 따라서 0.5% 또는 1%의 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주 또는 3%의 주식을 보유한 소수주주만이 주주 제한권을 행사할 수 있습니다. 이 요건은 한 명이 아닌 공동의 소수주주가 갖추어도 무방합니다. 형식적 요건과 주주총회의 권한사항의 대상이 되는 주주 제한이 제출이 된 경우에 이사회는 이를 검토해서 적법한 주주 제한이다라고 판단이 되면 주주총회 의안으로 상정을 하고 이 의안을 주주들에게 통지를 해야 합니다. 만약에 이사회가 적법한 주주 제한을 주총회 의안으로 상정하지 않을 경우에는 소수주주는 의안 상정 가처분을 제기를 할 수 있습니다. 그리고 이사회는 상법에 따라서 주주가 요청할 경우에 주주총회에서 해당 주주 제한 의안을 설명할 기회를 부여해야 합니다. 이렇게 주주 제한이 제기가 돼서 만약에 통과가 되었다고 하면 결의 즉시 법적 구속력을 지닙니다. 이 말은 제한된 안건에 대해서 회사가 이행할 의무를 부담한다는 뜻입니다. 그리고 한국 상법에는 아직까지 권고적 주주 제한이 존재하지는 않습니다. 이런 한국 상법상 주주 제한에 대해서 여러 가지 한계가 있습니다. 이 개별 기업의 정관에 달리 특별히 규정하지 않는 한 한국 기업에 대한 주주 제한 안건은 특별결의 대상인 정관 변경이나
혹은 보통 결의 대상인 이사 선임 이렇게밖에 제한을 할 수밖에 없고요. 그래서 기후 관련 주주 제한의 어떤 안건이 정관 변경 또는 환경 전문성을 지닌 이사의 선임 등으로 제한될 수밖에 없습니다. 이에 비해서 미국의 경우에는 한국보다 주주 제한권의 요건이나 효과가 완화되어 있어서 기후 관련 이슈들에 대한 주주 제한이 많이 제기되고 있는 것으로 보입니다. 예를 들어 2022년도를 기준으로 코스트코에 대해서는 탄소 중립 목표를 채택하라는 주주 제한이 제기된 것으로 보이고요. 필립스 66이라는 회사에 대해서는 탄소 중립 이행 계획을 공시하라는 주주 제한이, 그리고 JP 모건이나 뱅크 오브 아메리카나 시티그룹에 대해서는 화석연료 투자 중단 정책에 관한 주주 제한이 각각 제기된 것으로 확인됩니다. 다음으로 한국에서 주주 제한권 행사의 동향에 대해서 간단히 말씀을 드리겠습니다. 2012년부터 2021년까지 10년간 한국의 주주 제한이 제기된 건수는 코스피 상장사 99개에 대해서 554건의 주주 제한이, 그리고 코스닥 상장사 133개에 대해서 841건의 주주 제한이 제기된 것으로 파악이 됩니다. 이 중 조금 특징적인 부분은 2016년 스튜어드십 코드가 도입된 이후 처음 개최된 2017년 주주총회에서부터 주주 제한 안건의 숫자가 조금 증가되는 추세를 보입니다. 왼쪽 표에 보시면 2016년도에는 75건이었던 주주 제한이 2017년에는 154건, 2018년에는 214건으로 늘어나는 것을 확인하실 수 있습니다. 네, 다만 이 주주 제한 안건에 대한 가결률은 10% 내외로 유지되고 있는 것으로 보입니다. 조금 더 주주 제한에 대해서 조금 구체적으로 더 살펴보겠습니다. 왼쪽 그림은 주주 제한 안건별 주주 제한이 제기된 현황입니다. 전체 주주 제한 안건 중에서는 임원의 선임이나 해임에 관한 안건이 대부분이었습니다. 왼쪽 표에서 보듯이 사회이사 선임, 사내이사 선임, 감사 선임, 이 안건들이 과반을 넘은 것으로 보이고요. 해임에 관한 안건도 있고 맨 하단에 정관 변경에 관한 안건도 한 10% 내외 정도로 파악이 됩니다. 오른쪽 그림을 보시면 이 정관 변경으로 제한된 안건 중에 어떤 안건들이 제한이 됐느냐, 주주 제한으로 라고 살펴보면 역시 과반 이상이 이사회 운영에 관한 안건이었음을 확인할 수 있습니다. 이사회의 정원을 확대한다든지, 이사의 자격을 변경한다든지, 이사회를 개선한다든지 이런 안건들이 상당수였고, 경영권 방어 수단이나 중간 배당 같은 안건들도 정관 변경 안건의 세부 안건으로 확인할 수 있었습니다. 네, 구체적으로 주주 제한에 관한 사례를 조금 살펴보겠습니다. 아직 한국에서는 그 상법상 제약 등으로 인해서 기후와 관련된 주주 제한이 본격적으로 제기된 바는 없습니다. 다만 작년에 ESG 중 S 분야 안전에 관한 안건에 대해서 의미 있는 주주 제한 안건이 제기가 된 바가 있어서 잠깐 소개드리고자 합니다. 작년 1월에 그 한국의 대형 건설사 중 하나인 그 HDC 현대산업개발이 시공 중인 아파트 건물이 붕괴가 돼서 노동자 6명이 사망하는 안타까운 산업재해가 발생을 했었습니다. 그래서 당시 한국의 NGO인 경제개혁연대가 그 네덜란드 공적연금인 APG의 위임을 받아서 정관 변경에 관한 주주 제한을 제출했었습니다. 오른쪽에 보시면 당시 제출된 4가지 주주 제한 안건이 기재되어 있습니다. 첫 번째는 정관의 전문에 그 지속가능 경영, 안전 경영 등에 관한 회사의 의무를 명문화하는 안건이었고요. 두 번째가 바로 환경사회 지배구조에 관한 권고적 주주 제한을 신설하는 안건이었습니다. 그리고 세 번째는 이사회 내에 안전보건위원회를 설치하는 안건이었고요. 네 번째는 지속가능 경영 공시의 도입에 관한 안건이었습니다. 이 4가지 주주 제한 안건에 대해서 HDC의 이사회는 그 첫 번째, 세 번째, 네 번째 안건을 수용을 해서 이것을 이사회 제출 안건으로 주주총회에 상정을 했습니다. 결과적으로 찬성으로 통과가 됐고요. 다만 두 번째 안건에 대해서는 거부를 했었습니다. 그래서 이 두 번째 ESG에 관한 권고적 주주 제한 안건은 주주가 제안한 주주 제출 안건으로 주주총회에 상정이 됐었고요. 결과적으로 이 안건은 찬성 30.6%, 반대 69.4%로 부결이 됐었습니다.
이것은 한국에서 이 말씀드린 상법상 제한 때문에 정관 변경 등 상법상 주주총회 권한 사항에 대해서만 주주 제한을 할 수 있기 때문에 부득이 정관 변경을 통해서 기후에 관한 사항을 기후가 아니고요. 네, 안전에 관한 사항을 권고적 주주제한 형태로 제출할 수 있도록 하는 안건이 제출이 된 것으로 보이고요. 당시에 그 HDC와 특수관계인의 지분율이 41.08% 네, 정도 되어서 이런 지배주주가 동의하지 않는 이상 이 주주제한 정관 변경 주주제한 안건이 특별 결의를 통과하기는 처음부터 어려웠던 것으로 네, 생각을 해볼 수 있습니다. 다만 의미 있는 부분은 그 글로벌 의결권 자문사인 ISS나 한국의 의결권 자문사인 서스틴베스트가 이 ESG 권고적 주주 제한 안건에 대해서 찬성 투표를 권고를 했고 국민연금도 수탁자 책임 전문위원회에서 찬성 의결을 결정을 한 것으로 네, 보도가 되었습니다. 그래서 이 ESG에 관한 권고적 주주 제한 이 사건을 계기로 권고적 주주 제한 또는 기후 관련 주주 제한에 관한 이야기까지 이렇게 확산이 된 그런 측면이 있다고 판단됩니다. 올해의 사례를 하나 보겠습니다. 그 역시 한국의 NGO인 경제개혁연대가 네덜란드 공적연금인 APG의 위임을 받아서 한 10여일 전이죠. 2023년 2월 16일 KT를 상대로 정관 변경에 관한 주주 제안을 제출을 했습니다. 이 배경을 잠깐 보면 이게 KT가 2020년 11월에 주주가치 제고를 목적으로 약 3천억 원 규모의 자사주를 취득했다고 공시를 했는데 이게 NGO가 파악하기에는 당시 KT가 보유한 자사주의 대부분인 80%가 우호 지분을 확보하는 데 활용됐다고 이렇게 지적을 했습니다. 그러면서 정관 변경에 관한 주주 제안을 제기를 하면서 매년 정기주총에서 자사주의 보유 목적 등을 공시할 것, 네, 그리고 자사주 교환 등을 통해서 이른바 상호주를 형성할 경우에는 주총의 승인을 받을 것과 함께 세 번째 안건으로 ESG에 관한 권고적 주주 제한을 도입할 것, 네, 제도를 도입할 것을 네, 제출을 했습니다. 바로 이 오른쪽의 그림이 이 권고적 주주 제한에 관한 안건입니다. 첫 번째 제 정관 22조의 3 제 1항을 보면 이 주주 제한의 그 요건으로 6개월 전부터 발행주식 총수의 0.5% 이상을 보유한 주주들이 권고적 효력을 가진 주주 제한을 제출할 수 있도록 하였고요. 그 다음 장에 보면 이 권고적 주주 제한은 보통 결의로 통과를 할 수 있다라고 규정이 되어 있습니다. 네, 그리고 네, 마지막으로 만약에 가결될 경우에는 차기 정기주주총회에서 그 이행 여부와 내용 그리고 미이행 사유를 보고하도록 되어 있습니다. 그래서 이게 가결된 즉시 회사의 법적 구속력은 없지만 차기 주주총회에서 그 이행 여부나 미이행 사유를 보고하도록 하는 형태로 정관 변경 주주 제안이 제출된 것으로 확인됩니다. 네, 마지막 장입니다. 이처럼 한국은 정관 변경이 이루어지지 않는 한 ESG 또는 기후와 관련된 주주 제안이 제기되기 현실적으로 어려운 상황이어서 최근에 작년이죠. 작년 1월에 국회에 상법을 개정해서 권고적 주주 제한을 도입하는 안이 그 상법 제363조의 이 개정안이 국회에 현재 계류가 되어 있습니다. 그래서 신설된 사항을 보시면 주주총회의 권한 사항이 아닌 사항에 대해서 네, 이거 권고적 효력을 가진 주주 제한을 할 수 있도록 규정을 했고요. 그 5항에 이것을 따르지 않을 경우에는 회사가 그 따르지 않기로 주주 제한을 결정한 날로부터 2주 이내에 주주에게 그 사실을 통지하도록 네, 되어 있습니다. 네, 이상으로 오늘 제가 간단히 한국의 주주관여 관련된 법제를 주주 제한권 중심으로 말씀을 드렸고요. 이제 곧 다음 달부터 정기주주총회 시즌인데 ESG에 관한 권고적 주주 제한 안건이 어떻게 처리가 될지 그리고 현재 계류 중인 권고적 주주 제한에 관한 상법 개정안이 어떻게 흘러갈지를 관심 있게 주시해 보셔도 좋을 것 같습니다. 네, 이상입니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 네, 이어서 이 세션을 진행할 예정입니다. 이 세션은 기후변화 주주 관여와 기업의 소통 방안이라는 주제로 투자자, NGO, 기업과 같은 주요한 이해관계자 분들을 모셔서 진행합니다. 두 번째 세션은 지평 임성택 대표 변호사님께서 좌장을 맡아 토론을 이끄실 예정입니다. 네, 안녕하세요.
이어서 패널 토론을 진행하도록 하겠습니다. 오늘 패널로는 굉장히 다양하고 많은 전문가들 그리고 현업에서 실무를 담당하고 계시는 분들이 어려운 걸음을 해주셨습니다. 패널 소개를 일단 어떤 분이 참여하시는지 간단하게 말씀을 드리고 한 분씩 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 우선 네덜란드 연금자산운용 APG 아시아 태평양 지역 총괄이사를 맡고 계시는 박유경 이사님 패널로 참석하셨고요. 두 번째로는 발레리 콴 AIGCC 디렉터께서 오셨습니다. 그리고 플랜 1.5도 플랜 1.5 윤세정 변호사님 오셨고요. 현장에서는 포스코홀딩스 김은태 상무보님, LG 디스플레이 임재문 팀장님, SK 바이오사이언스 이재원 PL님 오셨습니다. 이따가 차례대로 다시 소개를 해드리겠습니다. 우선 첫 번째 토론자로는 APG 박유경 이사님께서 말씀을 해주시겠습니다. 줌으로 지금 참여하고 계십니다. 네, 안녕하십니까. 저는, 제 이름은 박유경이라고 합니다. 저는 APG 자산운용사에서 책임 투자를 담당하고 있습니다. 그런데 앞서서 이제 민창옥 변호사님께서 워낙 말씀을 잘해 주셔서 제가 덧붙일 만한 게 있을지 그런 생각을 하고 있는데요. 우선은 APG가 왜 이런 일을 이제 하고 주주 제한이라는 이제 어떻게 보면 굉장히 법적인 그런 것을 토대로 저희 활동을 하는지에 대해서 궁금하실 텐데 몇 말씀을 우선 드리면 저희는 사실 투자팀도 있고 책임 투자팀도 따로 있는데 이제 각각 굉장히 중요한 그런 주주 관여 활동을 하고 있고 투자팀에서는 우선은 카본 버젯이라는 굉장히 좀 저희 입장에서는 투자를 하는 그 기관의 입장에서는 이제 저희 투자 활동 자체를 굉장히 스스로 제약하는 어떤 활동까지 하고 있습니다. 그러다 보니까 이제 저희가 이제 버젯을 정해놓고 이제 예를 들어서 2020년에 만약에 카본 저희가 가지고 있는 투자 회사들의 모든 그 카본 그 넘버들을 다 탄소 배출량을 다 계산을 해서 저희가 가지고 있는 풋프린트를 이제 계산을 하지 않습니까? 계산을 해서 예를 들어서 이제 2020년 말에 2천만 톤이 있다. 그러면 그 2천만 톤을 토대로 2025년, 2030년, 2045년 이런 식으로 해서 계속적으로 이제 줄여나가고 2050년에는 이제 결국 넷제로를 달성을 해야 되는 그런 커미먼트를 맺었습니다. 그래서 그 얘기는 뭐냐면 저희가 투자하고 있는 회사가 탄소 배출량을 심대하게 줄이거나 아니면 저희가 그 탄소 배출량이 많은 회사들을 투자할 수 없게 하는 그런 족쇄를 스스로 세웠기 때문에 그런 의미에서 저희가 하고 있는 이런 이제 주주 관여라든지 이런 부분에서 굉장히 전략적이고 그리고 굉장히 어그레시브하게 할 수밖에 없다는 점을 이해해 주셨으면 감사하겠고요. 저희 책임 투자팀에서는 이제 하고 있는 것은 주주가 가지고 있는 모든 이제 소위 라이트, 모든 것을 이제 동원을 해서 이제 예를 들어서 저희가 가지고 있는 주주총회에서 프록시 보팅을 한다든지 주주 관여를 한다든지 그리고 주주로서 할 수 있는 주주 제안을 한다든지 저희는 이제 그 길로 가고 싶지는 않지만 이제 소송을 한다든지 그런 식으로 점차적으로 에스컬레이션을 해가면서 이제 점차적으로 이 강도를 높여가면서 이렇게 주주 활동을 하고 있습니다. 최근에 저희가 한 것 중에 하나는 이제 포커스 10, 물론 이제 CA100, Climate Action 100 플러스에 참여를 하면서 액티브하게 이제 기업들하고도 주주관여 활동을 하지만 CA100 플러스가 커버하지 않고 있는 기업들 중에서도 탄소 배출량이 굉장히 많은 회사들이 많기 때문에 그런 경우에 이제 각 나라마다 10개 회사씩을 모아서 저희가 엔게이지먼트를 하고 있는데 한국에서 이제 10개 회사가 있고요. 일본에서 10개 회사가 있고 대상 회사가 있고요. 그리고 이제 이 대상을 앞으로는 인도하고 중국으로 넓혀서 가고
그리고 이제 업종별로 하나 크로스 섹터 포커스 10 이니셔티브를 할 예정인데 그렇게 되면 이제 포커스 한 50 정도 기업들, 50개 회사들의 아시아 퍼시픽에 있는 이제 50개 대표적인 탄소 배출량이 많은 기업들을 대상으로 인게이지먼트를 하게 되겠습니다. 그래서 이제 가장 중요한 거는 저희는 프로그레스를 어떤 식으로 우리가 발전을 어떤 식으로 회사가 탄소 배출량을 심하게 줄이고 우리는 어떤 노력을 하며 그 임팩트는 어떤 식으로 우리가 보고 있는지에 대해서 계속 트래킹을 해야 되는 그런 의무가 있습니다. 저희가 이제 이런 활동을 통해서 배운 것은 일단 인게이지먼트를 할 때 주주가 주주 관여를 할 때 제일 중요한 건 에스컬레이션을 해야 된다는 것입니다. 강도를 높여가야지 기업들도 저 주주는 아니면 저 주주들은 그냥 집에 미팅 한번 하고 돌아가는 그런 기관들이 아니구나. 지속적으로 우리가 뭔가를 보여줘야 되는구나라는 그런 인식을 하게 되고요. 또 같이 해야 됩니다. 그래서 콜라보레이션이 굉장히 중요하고요. 그리고 너무 얼토당토하지 않은 그런 얘기를 하는 것보다는 회사가 쇼텀으로 이렇게 밟아갈 수 있는 프랙티컬한 그런 얘기들을 해줘야 되는 해주게 되면 회사들도 잘 어떤 식으로라든지 프로그레스를 이제 잘 낼 수 있는 그런 베이스가 될 것 같고 회사가 가지고 있는 예를 들어서 금융적인 아니면 투자적인 그런 부분에 대해서 언더스탠딩이 없으면 저희가 이제 이해를 하고 있지 않으면 굉장히 어렵기 때문에 회사 전체를 회사의 역사, 회사가 가지고 있는 자산 그리고 금융, 재무적인 어떤 이해를 충분히 가지고 있어야 된다고 생각합니다. 또 하나는 여기 이제 NGO에서도 많이 오셨을 텐데 다이버스먼트 이제 소위 말해서 투자 배제 아니면 투자 철회 이런 식으로 하는 것은 이제 더 이상 되지가 않는 것 같고, 그러니까 여기 이제 NGO 분들께 이제 특별히 말씀드리고 싶은 것은 저희한테 제발 다이버스먼트를 하라고 얘기하지 말아주시기를 진심으로 바라는데 왜냐하면 인게이지먼트가 파워가 있지 투자 철회는 절대 파워가 없다는 점을 그리고 기업들도 요새는 다이버스먼트를 이제 저희가 APG가 다이버스먼트 투자 철회를 해야 됩니다 이렇게 말씀을 드리면 사실 속으로 살짝 웃으시기 때문에 저희한테 인게이지먼트를 좀 더 강도 높여서 해라. 그리고 효과적인 인게이지먼트를 해라라고 말씀을 해주시지 다이버스먼트를 하라고 저희한테 말씀을 하지 말아주셨으면 하는 그런 바람이 있습니다. 그리고 또 한 가지는 앞으로 이제 저희가 지금 현재로서도 그렇고 인게이지먼트를 하는 방향은 이제 예를 들어서 주주 관여해서 가서 미팅을 한다. 그리고 돌아온다. 그리고 미팅을 한 번 더 한다. 이런 것이 아니고 소위 말해서 굉장히 효과가 높은 그런 인게이지먼트를 하고 싶은데 이제 예를 들어서 회사들은 회사들 자체를 그냥 푸시를 하면 그런가 보다. 왜냐면 회사가 처한 어떤 경제적인 아니면 경쟁적인 구도가 있기 때문에 그렇게 쉽게 바뀌지 않는데 저희가 하고 싶은 인게이지먼트는 그 회사가 바뀔 수밖에 없는 환경을 만들어주는 그런 인게이지먼트를 하고 싶은 것입니다. 그러니까 예를 들어서 어떤 회사의 클라이언트 비즈니스라든지 아니면 컨슈머 비즈니스, 컨슈머들을 만나서 그 컨슈머들한테 예를 들어서 다이렉트하게 임팩트를 받을 수 있도록 그런 인게이지먼트를 하고 싶고, 네 번째로는 이제 더 이상 디스클로저를 많이, 정보 공개를 많이 해주세요. 이런 인게이지먼트는 안 하려고 합니다. 디스클로저를 얘기하는 그런 시대는 지났다고 생각하고요. 앞으로는 프로그레스가 뭐냐. 회사가 이제 앞으로 감축을 하는데 그 감축의 어떤 임팩트가 무엇이냐, 감축을 실제로 하는 것이 무엇이냐, 프로그레스가 무엇이냐를 중심으로 저희가 인게이지먼트를 하고 싶습니다. 뭐 앞서서 이제 저희 케이스를 말씀을 너무 잘해주셔서 덧붙일 것은 없을 것 같은데 이제 HDC 저희가 이제 이 주주 제안을 작년에 했지 않습니까? 올해 다시 돌아갔는데 제가 본 것은 한 번 주주 제안을 하고 저희가 주주 제안을 한 내용을 대부분 받았다고 해서 그게 회사가 많이 바뀌는 것은 아니구나 이런 생각을 했습니다. 그래서 주주 제안을 해서 회사가 받았으면 그러면 굉장히 좋은 케이스 클로즈 이것이 아니라 only beginning. 그게 이제 시작이고 그 인게이지먼트는 계속 해야지 지속적으로 해야지 이제 저희가 원하는 그런 어떤 결과를 끝까지 볼 수 있다고 생각하고요.
KT 케이스는 우리한테 이런 시사점을 줍니다. 그러니까 E하고 S하고 우리가 이제 ESG에 대해서 이제 주주 관여를 한다고 할 때 가장 기본이 되는 것은 good governance이다. 거버넌스가 안 좋은데 예를 들어서 환경 사회적인 그 전향적인 어떤 회사가 그런 정책을 하고 사회적으로 아니면 경제적으로 그런 방향으로 좋게 나갈 리는 절대 없다는 것. 그래서 good governance가 굉장히 필수 불가결한 그런 이슈이기 때문에 저희는 앞으로도 good governance가 일단 성립이 되고 그리고 그 토대 위에 예를 들어서 기후변화 문제라든지 아니면 환경, 그다음에 사회적인 문제에 대해서 회사가 전향적으로 사회에 기여할 수 있도록 그렇게 노력할 예정입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 박유경 이사님. 주주관여의 새로운 트렌드, 미션, 방법, 경험을 아주 짧고 임팩트 있게 말씀해 주셔서 너무나 감사합니다. 그러면 좀 순서를 바꾸겠습니다. 윤세정 변호사님 죄송합니다. 윤세정 플랜 1.5 윤세정 변호사님의 발표를 먼저 듣도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 기후환경단체 플랜 1.5의 윤세종입니다. 저는 일단 이렇게 중요한 논의한 자리에 불러주셔서 감사드리고요. 저는 왜 지금 기업에 대한 주주 관여가 필요한가, 특히 기후변화 대응의 관점에서, 특히 시민사회의 관점에서 이게 어떤 중요성을 가지고 있고 현재 제도화에서 어떤 어려움이 있는지에 대해서 간단히 한번 말씀을 드려보고자 합니다. 지금 우리 기업들의 기후 대응에 있어서 가장 큰 문제는 많은 기업들이 기후변화 대응이 필요하다라는 점에 대해서 인정하고 받아들이고 거기에 대한 목표를 세우고 있지만 그 목표를 달성하는 과정이 사실은 초기 대응보다는 후기 대응에 많이 집중이 되어 있다는 점입니다. 이 환경 문제 중에서 님비라는 게 있죠. 오염시설이라든가 이런 시설도 우리 동네에 짓지는 말아야 된다라고 하는 것처럼 사실은 이게 필요한 일이지만 지금 당장은 좀 어렵고 많은 재정 부담이 있고 시기상조이기 때문에 나중에 좀 더 기술이 성숙하면 나중에 하겠다라는 방식으로 계획이 세워지고 있는 것이 사실입니다. 그래서 이게 어떻게 보면 내 임기 동안은 안 냈으면 좋겠다라는 님기 현상이라고 볼 수 있지 않나 이런 생각이 드는데요. 이게 왜 중요하냐면 우리가 최종적으로 탄소 중립을 달성하는지 자체보다 그 탄소 중립을 달성하는 과정에서 우리가 얼마나 온실가스를 배출하는지가 결국은 기후변화의 정도를 결정하기 때문입니다. IPCC에서도 1.5도를 지키는 이 감축 경로를 설정할 때 초창기에 급속도로 감축하고 나중에 감축이 어려운 것들에 대해서 점진적으로 감축한 이런 아래로볼록한 곡선을 제시했고요. 이런 곡선을 따라가지 못하면 우리가 목표하는 온도 상승을 제한하지 못한다는 것이 과학적인 사실이고 또 이게 기업의 리스크와 이 경쟁력 차원에서의 관리에 있어서도 똑같이 적용되는 문제이기 때문에 어떻게 해서든지 기업의 기후 대응을 좀 더 빨리 끌어당기는 것이 지금 현재 과제라고 할 수 있습니다. 그렇지만 이거는 경영진이나 이사들의 개개인의 책임성의 문제는 확실히 아닌 것 같습니다. 지금 기업이 운영되고 기업의 의사결정이 이루어지는 구조 자체가 단기적인 성과를 더 우선시할 수밖에 없고 장기적으로 발생한 리스크를 관리하고 방지하는 것에 대해서 인센티브를 주지 않고 있기 때문에 결국은 이런 리스크에 대해서 더 큰 관심과 이해관계를 가지고 있는 주주들, 특히 유니버설 오너라고 불리우는 연기금이나 기관 투자자들은 수시로 이 지분을 팔았다 샀다 하는 게 아니라 거의 모든 산업의 지분을 쭉 가지고 이걸 관리하기 때문에 사회 전체, 경제 전체의 장기적 리스크에 대해서 관리할 유인이 있고 그래서 이런 주주들이 더욱더 적극적으로 이런 문제에 관여하고 목소리를 내야 기후변화에 관한 기업의 의사결정에 균형이 잡힐 수 있다는 것이 지금 주주 관여가 기후변화 대응에 있어서 중요하고 효과적이었던 이유라고 생각이 듭니다. 발제에서도 잘 지적해 주셨듯이 사실은 우리나라 법제도상 주주 관여를 할 수 있는 지분의 비율이 굉장히 높고 제한할 수 있는 범위가 제한됐기 때문에 가까운 나라인 일본에 비해서도 현재까지 성과가 거의 없었는데요. 일본도 사실은 비슷합니다. 주주 제한을 할 수 있는 범위가 정관 변경밖에 없죠. 그렇지만 이 자체 제한할 수 있는 지분 그 요건은 낮기 때문에 이런 방식으로라도 상당히 많은 관여가 이루어졌고 이런 관여를 통해서 다른 투자자들이나 기업들도 더 강력한 메시지를 받고 있는 것이 우리랑 차이라고 할 수 있습니다. 그래서 발제에서 제한되었던 이 권고적 주주 제한이라는 것이 사실 우리 지금 상당히 좀 좁게 설정되어 있는 주주 관여의 범위에서는 최선책의 어떤 그 중간 단계의 해결책이라는 생각이 듭니다.
그래서 입법적으로 해결되는 게 가장 이상적이겠지만 입법적인 해결에는 상당히 많은 변수가 있기 때문에 지금 상황에서는 이 권고적 주주 제한권에 대해서 이 시민사회나 투자자들뿐만 아니라 기업 측면에서도 이게 더 넓은 이해관계자랑 소통을 한다라는 ESG 경영의 차원에 부합하는 제도라는 점을 인정하고 이 적극적으로 고려를 해주면 이 상황에서 상당히 좋은 성과를 낼 수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 우리나라 시민사회에서도 주주관여, 특히 기후변화에 대한 관여의 관심도는 점점 높아지고 있습니다. 지금도 청년 기후환경단체 빅웨이브라는 단체에서 포스코를 상대로 한 주주관여 프로그램을 지금 준비를 하고 있고요. 이런 것들이 더 힘을 받으려면 사실은 이 시민사회 목소리에 더해져서 말씀드렸던 연기금, 유니버설 오너들이 이런 문제에 대해서 적극적으로 찬성을 하는 의결을 해주고 이 힘을 실어주는 게 중요할 것 같습니다. 그래서 우리나라에서 특히 국민연금을 포함한 공적 연기금들의 비중과 투자 금액이 워낙 높기 때문에 그리고 이런 기관들은 단순히 수익률을 관리하는 것뿐만이 아니라 국민의 노후, 국민의 장기적인 어떤 복지를 관리하는 차원에서의 공적 역할을 가지고 있기 때문에 스튜어드십 코드라든가 ESG 관여에 관한 기준과 전략을 좀 더 강력하게 세우고 이렇게 시민사회에서 나오는 목소리들을 증폭시켜 줄 수 있는 역할을 하는 것이 지금 우리 사회에서는 굉장히 중요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 끝으로 임석대 변호사님께서 이 쉐어홀더 인게이지먼트의 우리 용어로 관계 맺음이라는 말씀을 해주셨는데 저는 그 굉장히 적합한 표현이 아닌가 싶습니다. 이 주주 관여는 사실 캠페인성이라기보다는 이 기업의 의사결정에 있어서의 의견을 낼 수 있는 범위를 넓히는 효과가 굉장히 크기 때문에 이런 권고적 주주 제한권이라든가 일상적인 이 시민사회와의 소통을 통해서 이 기후변화 대응을 할 수 있는 기업의 역량을 높이는 기회가 될 수 있기를 기대합니다. 네, 고맙습니다. 시민사회 입장에서 주주 관여의 흐름과 한국에서의 법적 한계, 그리고 재원까지 정리를 해주셨습니다. 발레리 콴하고 다시 연결이 될까요? 네, 그러면 AIGCC 발레리 콴과 다시 연결을 시도해 보겠습니다. 네, 제 쪽에 접속 문제로 이렇게 차질이 있어서 죄송합니다. 지금은 잘 들리시는지요? 네, 스크린 쉐어는 되는 것 같고요. 다시 저를 초대해 주신 점에 대해서 감사의 말씀부터 전하고, 네, 시간 관계상 바로 첫 장으로 좀 들어가도록 하겠습니다. 네, 저희 AIGCC는 5개의 설립 파트너 기관 중에 하나입니다. 그래서 클라이밋 100 플러스의 설립 멤버 중에 하나인데요. 이제 많은 영내 투자자 대표 그리고 네트워크의 CEO들이 운영위원회 소속으로 굉장히 많은 활동들을 하고 있는데, 네, 이 네트워크가 처음 생겼던 것은 이제 온실가스 주요 배출자인 주요 기업들을 중심으로 해서 금융시장의 힘을 빌려 변화를 유도하자라는 취지로 저희 클라이밋 액션 100 플러스라는 이니셔티브가 출범을 하였습니다. 그래서 지금 700여 명 이상의 어떤 투자 기관들을 아우르고 있고요. 전체 운용 규모는 68조 달러 이상을 망라하고 있습니다. 그래서 AIGCC는 이제 간사로서 이 클라이밋 액션 100 플러스 에 동참을 하고 있고요. 그래서 투자자들 중 이제 정말 조인한 체결 기업들을 대상으로 파트너십을 통해 정말 적극적으로 변화를 도모할 수 있도록 지원하는 역할을 하고 있습니다. 아시아 내에서는 저희는 기존에 이런 주주 관여 경험이 이미 있는 투자자들을 영입하는 그런 활동들을 먼저 하고 있고요. 그것도 중요하다고 보고 있고, 네, 투자자들 그리고 기업 전략 수정에 대해서 논의를 하는 과정, 또 기후변화에 대한 대응을 위해서 전략을 수정하는 데 대해서 대화를 꺼낼 때도 저희가 지침도 제공하고 도움을 드리고 있습니다. 몇 가지 툴들을 개발하여서 더 많은 도움을 드리려고 하고 있고, 좀 이따가 툴을 좀 자세하게 설명을 드릴 텐데요. 어찌되었든 장기적으로 저희가 추구하는 목표는 일단 수요 측입니다. 특정 부문별, 생태계별, 장벽 등이 있고 또 예상이 되는 부분들도 있는데요.
이제 이니셔티브의 2단계 내년부터 시작이 되는데 그런 미리 예견되는 어려움들 돌파를 위해서 미리 준비하는 그런 작업들도 하고 있습니다. 저희가 개발한 넷제로 전환 기업 평가 지표, 이 벤치마크 툴을 좀 띄워드리고 있습니다. 투자자들이 주주 관여를 하는 데 있어서 하나의 평가 지표로 사용할 수 있습니다. 총 10개의 세부 지표로 구성이 되어 있고요. 네, 앞으로 점점 더 진화를 하여서 숫자가 더 늘고 바뀔 것으로 보고 있습니다. 네, 기업 공시를 통해서 점점 더 좋은 선진 관행들이 이제 도출이 됨에 따라서 이런 최선의 그런 과학적인 그런 증거 기반 또 실제 그런 선진 관행을 기반으로 해서 벤치마크를 계속 확대 또 개발을 하려고 합니다. 그래서 10개의 지표 왼쪽에 나와 있는데요. 그래서 목표 설정에 있어서 어느 정도 이제 성과가 있었는가, 또 기업들이 자본을 어디에다 할당하고 있는가도 보고 있습니다. 투자처들 이제 그 온도 1.5도 그 상승을 억제하는 패스웨이와 이제 일관되는가 이런 거를 점검하고 있는 지표도 포함되어 있습니다. 넷제로의 전환에 있어서 이런 지표들 가장 기초적인 그런 지표입니다. 그래서 기업별로 이행을 점검하고 평가하는 데 있어서 가장 기초적인 요소들이 되고 있습니다. 앞으로 계속해서 더 발전이 될 것이고요. 일단은 이 툴을 작년에 이제 제시하였는데 여러 가지 의미가 있는데 일단 투자자들은 수탁자 의무를 이행하는데 더 도움이 됩니다. 벤치마크를 툴로 사용하여서 직접 기업 경영진들 과 대화를 하는 데 사용하고 또 이사회의 책임을 추구하는 데도 사용할 수 있겠죠. 기업들은 넷제로 전환에 대한 의지가 얼마나 강한가를 선보여야 되고 입증을 해야 됩니다. 대부분의 주주 관여 같은 경우는 넷제로 전환 계획 그리고 이제 뚜렷한 마일스톤을 보여주고 이제 성과를 보여줄 수 있는 역량이 있는가 이러한 평가 자료를 기초로 주로 주주 관여 논의들이 이루어지는데요. 물론 어떤 획일적인 시나리오가 늘 적용되는 것은 물론 아닙니다만 이 근본적인 어떤 벤치마크 지표, 즉 공시 등을 통해서 확인할 수 있는 객관적인 지표를 통해 성과를 객관적으로 이행을 혹은 성과를 측정하는 것이 굉장히 중요하다고 봅니다. 또 특정 부문별 석유, 가스, 오토 등등 특정 부문별 특화된 그런 평가 지표도 일부 업종에 대해서 개발이 이제 진행되고 있고 또 완료가 되고 있는데 앞으로는 그런 업종별 지표 개발에 더 방점을 두려고 합니다. 또 이제 좀 더 앞으로 생각을 해봤으면 좋겠다 싶은 그런 사안들 몇 가지가 있는데요. 지금 오늘 종합 토론회 어떤 토론자들의 구성상 좀 생각해 봤으면 하는 사항인데요. 이제 주주 제안이 오늘 주제입니다만, 근데 투자자 입장에서 주주 제안을 통해서 이사회의 책임을 물을 수 있는 좋은 기회가 될 수 있죠. 그리고 투자자들은 이제 의결권 행사를 통해서 네, 이사회의 책임을 물을 수가 있습니다. 이게 하나의 책임 강화 메커니즘입니다. 이제 벤치마크 지표 말씀드렸는데 이사회의 보수도 하나의 의미 있는 지표가 될 수 있겠죠. 이제 약정한 내지 달성하겠다라고 했던 기후변화 목표 달성에 따라서 보수가 책정이 되고 지급이 되는가 이런 것들도 볼 수 있겠죠. 네, 기업과 직접적으로 상대를 하고 대화를 하는 것이 굉장히 중요한 가운데 여러 가지 툴을 주주 관여 전 과정에 걸쳐서 사용하는 것이 중요합니다. 의결권 행사, 대화, 또 주주 제안 이 모든 툴들을 총체적으로 사용을 해야 됩니다. 주주 제안 이거는 사실은 과학을 기반으로 한 하나의 예술이다라고 표현을 하고 싶은데요. 왜 아트인가? 일단은 이제 정해진 어떤 소정의 절차를 반드시 따라야만 주주 제안이 가능한데요. 근데 사실 그 전에, 그 앞단에 사전에 먼저 논의가 이루어져야 될 것입니다. 어떠한 도전 과제가 있는지 이해를 하고 또 기업의 어떤 전환 계획
공개에 있어서 뭐 투명성이 부족하다거나 어떤 애로사항이 있는가 등을 일단 대화를 통해서 파악을 먼저 해야 되겠죠. 그래서 기업의 입장에서 내재로 전환이라던가 뭐 로드맵, 또 캐펙스 계획, 또 어떤 신흥 기술을 도입을 하려고 하는지 이런 것들을 가급적 공개적으로 터놓고 얘기를 해주는 것이 굉장히 중요합니다. 이러한 기술적인 동인들이 향후 온실가스 저감 목표 달성에 있어서 얼마나 중요한 동력이 될 것인가, 어떤 신진 기술을 갖고 있는가, 그 기업의 사정을 이해하는 것이 굉장히 중요하겠죠. 만약에 좀 더 변화를 구체화하기 위해서 외부, 사외의 도움이 필요하다면 이것도 상황을 알게 되면 투자자들은 또 다른 대안들을 제시할 수 있겠죠. 또 투자자들은 사실은 시민사회 기대치도 고려를 해야 되는 상황입니다. 그래서 그린워싱의 우려가 항시 지적이 될 수 있겠고요. 그래서 이 모든 것들을 고려를 해야 되고, 이를 바탕으로 전체적인 스토리, 이 내러티브를 우리가 같이 만들어 가야 됩니다. 투자자와 기업들 간의 대화 등이 전개되는 과정에서 이런 여러 가지 변수들을 다 같이 고려를 할 필요가 있다. 또 툴들을 활용해야 된다라는 말씀 드리겠습니다. 저희 클라이밋 액션 100플러스는 1단계, 거의 마무리 단계 다 끝났고 올 연말 내년부터는 제2단계로 접어들어올 것입니다. 그래서 앞으로의 제2단계에서는 마일스톤을 더욱더 명확하게 설계를 하고 구체화하고, 또 이 중간 목표에 대한 기대치가 더 명확해지고 가급적 최대한 정량화가 이루어지고 전체적인 투명성도 제고가 될 것으로 기대를 합니다. 네, 나중에 또 추가 말씀 기회 있으면 더 말씀드리고 일단 발표는 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 굉장히 여러 가지 관점에서 말씀을 해주셨는데, 주주관여는 예술이다라는 얘기가 가장 기억에 남습니다. 자, 다음 패널 세 분들은 이제 실제 그 기업 측에서 오셨습니다. 현실의 주주관여에 직면하면서, 그리고 기후 대응을 위해서 이렇게 전력을 다하면서 여러 가지 어려움도 있으실 텐데요. 세 회사의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 첫 번째로는 포스코홀딩스 ES팀 김은태 상무부님께서 말씀을 해주시겠습니다. 예, 포스코 홀딩스의 ESG 팀 김은태라고 합니다. 예, 불러주셔서 감사드리고요. 말씀을 들으니까, 예, 뭐 하여튼, 뭐 기대도 많으신 것 같고, 또 애정도 있으신 것 같고, 그래서 또 책임감도 느껴지고, 그렇습니다. 그래서 뭐 먼저, 여기 이제 AIGCC에서도 이제 참여하시고, APG 박유경 이사님, 뭐 박유경 이사님 저를 잘 아시는지 잘 모르겠지만 저는 박유경 이사님을 하여튼 여러 번 보고 네, 그래서 이제 그 여러분들이 하시는 얘기들을 경청을 하고 그 저희들 정책이라든지 뭐 하여튼 저희 회사 내부에 전달을 해서 실행될 수 있도록 그런 차원에서 이제 왔습니다. 그래서 아마 뭐 구체적인 얘기를 좀 질문을 하실 것 같은데 뭐 그런 부분들에 대해서는 좀 이따가 후반에서 좀 토론을 하도록 하고요. 뭐 박유경 이사님이 말씀하신 그런 부분들을 뭐 저희들은 되게 이렇게 체감을 하고 있습니다. 그리고 뭐 아까 한번 하고 뭐 이렇게 그 미팅 한번 하고 가는 뭐 주주 이런 말씀하셨는데 전혀 그렇게 생각하지 않고 있습니다. 뭐 하여튼 저희들도 이렇게 압박하는 그런 것들을 충분히 느끼고 있고요. 그래서 저희 같은 경우에는 기후변화 관련한 주주 관여에 대한 그 내용 언급하기 이전에 지난 3년간 기후변화에 대응하기 위해서 이제 전체적으로 저희들이 뭘 했나를 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 포스코는 저희가 이제 포스코 홀딩스 체제를 작년 3월 2일 날 이렇게 출범을 했습니다. 그래서 지금은 이제 포스코도 포스코 그룹에서의 하나의 사업회사에 불과하고 또 아까 뭐 박유경 이사님 말씀하셨던 한국에 지금 타겟팅하고 있는 탄소를 많이 배출하는 회사, 그죠? 그러니까 CA100 플러스에 들어가지 않은 포스코 케미칼에 대해서도 이제 말씀하신 것도 알고 있고, 그래서 그런 부분들에 대해서 이제 저희들은 충분히 이렇게 그 대응을 하기 위해서 지난 3년간 이렇게 노력을 해왔습니다. 그래서 2020년에 이제 그 3월에
저희들 TCFD 선언했고요. 그 다음에 12년 말에 그 20년 12월에 이제 아시아 철강사, 유럽을 제외한 철강사로는 최초로 탄소 중립 탄소 중립을 선언을 했습니다. 예, 거기에 맞춰 가지고 이제 TCFD 가이드라인에 맞춰서 기후 행동 보고서도 이제 발간했고요. 이러한 그 과정에서 주주를 비롯한 이해관계자들과 소통에 이제 긍정적인 영향을 미쳤다고 말할 수 있을 것 같고요. 그리고 저희들이 이런 행동을 할 수 있었던 바탕에는 뭐 밖에서 보시기에는 속도가 느리다 이렇게 이제 유세종 변호사님도 생각하시는 것 같은데, 그래도 저희들이 그 철강 회사가 2020년에 탄소 중립을 한 이유는 저희가 이제 2018년에 그 기업 시민을 새로운 경영 인형으로 이렇게 선포를 했습니다. 그래서 기업 시민이 뭐냐면 그 기업도 시민처럼 사회 문제 해결에 자발적으로 참여해서 해결한다라는 그런 철학을 가지고 있고, 그 내용을 정관에도 반영을 하고 있습니다. 그래서 이런 이해관계자 자본주의에 입각해서 고객, 구성원, 주주 등 모든 이해관계자와 소통하고 공감하면서 이제 변화하고 혁신한다는 것을 이렇게 투명하게 이제 밝히고, 그에 근거해서 저희들이 열심히 노력하고 또 커뮤니케이션 하고 있습니다. 그래서 2015년 파리 협정에서 2도씨 이하로 지구 온난화를 억제하자는 세계적인 합의가 체결되었고, 또 2018년 10월 달에 인천에서 48차 IPCC 총회에서 지구온난화 1.5도씨 특별보고서 발간 이후에 1.5도씨 목표에 대한 국제적 컨센서스가 형성되면서 실제 포스코 경우에는 19년, 22년부터 기후변화 대응에 관한 주주들의 관여 활동이 실제로 이제 증가하기 시작했었습니다. 그래서 포스코는 온실가스 배출량이 뭐 국내에서 가장 많은 거 다 아실 테고, 기후 이슈는 주주를 비롯한 이해관계자의 핵심 관여 아젠다이고, 오늘 그 세미나에 공동 주최로 참여하신 AIGCC도 이제 CA100 플러스에 참여하고 있고, 세계적으로 탄소 배출이 많은 이 166개 기업을 대상으로 기후 정보 공시라든지 뭐 저탄소 이행 전략을 그 주문하는 그런 활동을 하고 있는 것으로 알고 있고요. 그래서 뭐 포스코도 당연히 CA100 플러스에 이제 관여 대상 기업으로 포함되어 있고요. 그래서 이제 그 포스코하고 홀딩스하고 같이 이렇게 IR팀, ESG, 그러니까 홀딩스는 IR팀, ESG팀, 포스코는 ESG 그룹하고 뭐 관련 탄소 중립 전략 그룹과 같이 해가지고 이제 만기에 한 번씩 컨콜을 진행을 하고 있습니다. 그래서 컨콜에서 투자자들의 요구사항을 파악하고 그런 내용들을 내부로 전달을 하고 있지만, 실제로 이제 이 철강 산업이 굉장히 복잡하고 중후장대한 산업이라서 좀 이렇게 변화를 함에 있어서의 어떤 그 어려움이 있습니다. 그리고 상대적으로 봤을 때 뭐 잘 아시겠지만 우리나라는 18년에 이제 그 탄소 피크치에 도달을 했고, 유럽 같은 경우는 90년에 이렇게 도달을 해서 산업의 어떤 발전 어떤 단계라든지 발전 과정이라든지 뭐 이런 여러 가지 측면에서 이제 조금 다른 그런 부분들이 있습니다. 그래서 그런 부분들을 이제 그 투자자들의 요구를 내부로 전달은 하고 있지만, 그러니까 너무나 이 경쟁력 있는 포항제철소, 광양제철소를 일시에 부시고 탄소 전환을 하기에는 이 경제적인 측면에서의 고려를 하지 않을 수 없다. 그리고 결국 투자자도 경제적인 어떤 그러니까 단기냐 장기냐 이런 문제지, 어떤 그 일시적으로 이렇게 손실을 보는 방식으로 전환을 할 수는 없는 거니까요. 그래서 열심히 이제 전달하고 있다라는 말씀을 드리고 싶고, 그래서 CA100 플러스 이제 컨콜을 하게 되면 뭐 투자자들도 이제 7, 8개 투자 기관들이 같이 참여를 하고 있고요. 그래서 이제 대응도 하고 있고, 또 한편에서는 개별적인 투자자들도 이제 요청을 하고 있습니다. 예를 들면 작년에 3월 달에 홀딩스 출범하자마자 아문디에서 포스코는 그 탄소 중립 선언했는데 그룹 차원에서 탄소 중립 전략을 가지고 있느냐 이렇게 딱 바로 질문을 해서 좀 급하게 이제 그때가 뭐 한 4월 달쯤 됐을까요? 그래서 이제 그 포스코 케미칼하고 그 포스코 에너지 지금 뭐 포스코 인터내셔널이 합병이 됐는데, 그래서 급하게 좀 일단 탄소 중립부터 선언하고 구체적인 계획은 올해 23년에 좀 하자 이렇게 해서 이제 그렇게 했었고요. 그래서 기후변화 관련 대화 초기에는 이제 파리 협정에 부합하는 목표가 있는지, 뭐 탄소 중립 이행에 관한 목표와 전략이 있는지 뭐 이런 것들이 이제 핵심이었는데,
20년 12월 탄소 중립에서 선언하기 이전까지 이제 포스코는 탄소 중립 목표가 없다는 부분에 대해 많은 이제 지적을 받았습니다. 하지만 이제 19년부터 이렇게 준비를 해서 어떤 그 로드맵을 구체화했고, 그래서 이제 최종적으로 이제 선언할 수 있었는데, 이제 최근에 오면 탄소 중립 목표 이후에는 이제 로드맵 이행 방안, 좀 전에 얘기하셨다시피 단기 중기에 걸친 목표 구체화, 탄소 감축 이행에 따른 재무적 영향, 뭐 이런 것들을 좀 구체적으로 확인하려는 질문들이 많은 것으로 알고 있습니다. 그래서 주주들과의 대화 주제는 결국 기후 공시, 뭐 최근에 이제 IFRS나 SEC, EU에서의 ESRS 등에서 준비하는 공시 제도와도 이제 밀접하게 관련이 있는 것 같고요. 그래서 이제 소통의 중요한 부분의 하나는 이제 공개 여부인 것 같습니다. 그래서 뭐 저희들 사실 뭐 포스코 같은 경우에는 훨씬 더 자세한 탄소 중립 계획이 있긴 있지만 공개 못하는 뭐 그런 좀 사정들이 있습니다. 그래서 이런 부분들을 저희들이 계속해서 이제 내부적으로 얘기를 하고 있고, 이것들이 이제 지속 가능 보고서라든지 우리 홈페이지 사업 보고서 이런 것들을 통해서 공식적으로 이렇게 뭐 연내에는 공시될 수 있도록 지금 하고 있습니다. 그래서 이런 공시된 정보 이외에 회사 내부에서만 논의한 일종의 대비 정보에 대해서는 뭐 인정을 해주지 않기 때문에 뭐 그런 것들에 대해서 저희들 알고 있고 그 공시의 범위를 계속 확대하기 위한 그런 노력들을 하고 있습니다. 예. 그리고 이제 마지막으로 이제 말씀드린 커뮤니케이션 관여 활동은 결국 이제 변화가 수반되어야 하는 것이라고 이제 생각을 하고 있습니다. 그래서 투자자 입장에서도 단순한 투자 철회, 투자 배제, 아까 뭐 박유경 이사님도 얘기하셨는데, 결정하기보다는 아마 관여 활동을 통해서 기업을 또 더 정확히 이해하고 기업이 의미 있는 변화를 보인다면 계속해서 투자를 하고 싶은 것이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 그런 것들을 통해서 기업의 가치를 높이고 지속 가능한 사회에 보탬이 되는 기업으로 전환, 물론 뭐 그런 것들을 하는 것이 이제 기업 가치에 도움이 되니까요. 예. 그래서 기업의 외부 이해 관계자들의 요구를 보다 명확히 이해하고 그 목소리를 회사 전략에 반영하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그래서 포스코 경우에는 포스코 그룹의 경우에는 기업 시민 경영이냐면 내부적 모멘텀이 있다고 아까 말씀드렸는데, 외부 이해관계자들과 지속적인 소통 과정에서 탄소 중립이라는 굉장히 도전적인 목표를 도출을 할 수 있었고, 또 그것들을 할 수 있을 것이라고 저는 믿고 있습니다. 그래서 그런 부분들에 대해서 지켜봐 주시고, 또 조금 이렇게 뭐라 그래야 될까요? 저희들이 조금 느리더라도 인내를 가지시고 지켜봐 주시면 꼭 그런 약속들을 지킬 것이라고 말씀드리면서 일단 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 사실 대한민국의 탄소 중립의 목표 중에 가장 큰 부담과 무게를 지고 있는 포스코에서 현실적으로 어떻게 이 목표를 달성하기 위해서 노력하고 있는지, 주주 관여에 대해서는 어떤 기업 내부의 의미가 있었는지를 솔직하고 진정성 있게 말씀을 해주신 것 같습니다. 자, 다음은 LG 디스플레이의 ESG 전략팀 임재문 팀장님께서 말씀해 주시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. LG 디스플레이 ESG 전략팀장 임재문입니다. 오늘 저도 이 자리에 참여하게 돼서 지평의 우리 임성특 대표 변호사님하고 AIGCC 그리고 APG의 우리 박 이사님 정말 감사드리고요. 저도 참석하게 되면서 최근에 동향이라든가 이런 부분에 대해서 조금 더 뭔가 절박함이나 이런 부분들을 느낄 수 있었던 기회가 되는 것 같습니다. 저희 LG 디스플레이에 처음에 이제 기후변화 관련 주주 관여 동향하고 효과적인 소통 전략에 대해서 이제 말씀을 해달라고 이제 요청을 받았을 때 어떤 부분을 가장 궁금해 하실까? 그 다음에 법무법인이나 투자자 입장에서 또는 우리 NGO 입장에서 무엇이 궁금할까를 고민을 했었고요. 제가 밖에 있었다고 한다면 아마도 그걸 궁금해했을 것 같습니다. 도대체 우리가 이슈로 제기하거나 문제로 제기하는 부분들이 기업 내부에서는 어떤 메커니즘으로 돌아가고 있는지 그 부분이 아마 궁금하실 것 같고요. 그런 부분에 대해서 조금 더 말씀드리고 저희의 케이스를 잠깐 보도록 하겠습니다. 작년에 저희 같은 경우는 ESG BOD 산하에 이사회 산하에 ESG 위원회를 만들어서 이사회 분들이 참여하는 체제를 만들었고요. 그거 만들면서 이제 저희가 조금 더 신경 썼던 거는 이거를 버티컬리 완성하고
그 다음에 이제 호리존털리 어떻게 이 소통 체계를 완성시켜 갈 것이냐를 고민을 했습니다. 저희가 이제 첫 번째 봤던 거는 그 비즈니스 영역과 그 운영 관점에서 뭔가 좀 이 부분을 굉장히 캐테고리화하고 좀 구체화시켜서 나아가자라는 부분에서 저희가 9개 과제를 구체적으로 선정을 했고요. 그래서 친환경 쪽에서는 기후 대응, 자원 순환, 유해 물질 관리, 제품 책임 이런 부분을 선정을 했고요. 인간 존중 가치 최우선이라는 측면에서 운영 관점에서는 인간 존중을 저희 LG가 인간 존중의 가치라는 그 기반을 둔 저희가 경영 철학이 있기 때문에 그 인간 존중 가치 최우선을 기반으로 사업장 안전이라든가 협력사 관리, 인권 경영, 그다음에 인적 자본 요 모든 것을 아까 우리 박 이사님 말씀해 주셨듯이 이걸 기반으로 하는 그 가버넌스 체계 또는 GRC 체계를 만들자. 그래서 ESG 듀 딜리전스를 하고요. 그다음에 이제 이해관계자 소통을 체계적으로 좀 해나가겠다. 이렇게 만들었습니다. 그리고 가버넌스 쪽에서 아까 말씀드렸다시피 ESG 위원회를 통해서 CEO로 연결되고 CEO 밑에 저희가 ESG 위원회를 운영하는 구체적인 사무국 역할을 하는 저희 전략팀에서 역할을 하고 있고요. 그 다음에 이제 각 분과위원회가 있습니다. 그래서 아까 말씀드렸던 비즈니스 관점에서의 환경, 그 다음에 운영 관점에서 인간 존중의 가치를 가지고 가는, 그 다음에 지배구조 이렇게 해서 분과를 만들고 그 밑에 각각의 캐테고리별로 챔피언 레벨의 C 레벨들이 각각 과제들을 맡고 있습니다. 그래서 저희가 약 수십여 개 과제를 지금 진행 중에 있고요. 그 밑에 실행 조직들이 이런 과제들을 실행해 나가고 있다. 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 다음으로 이제 저희가 보시게 되면 구체적인 좀 사례를 말씀해 달라고 하셔서 저희가 작년도에 그러면 어느 정도로 인게이지먼이나 또는 질의응답 사항들이 있었는지 한번 살펴봤습니다. 근데 케이스적으로는 이제 한 20케이스 정도가 있었고요. 그중에 20케이스 중에 저희가 공식적으로 ESG 리포트에서 얘기하는 부분으로 커버리지가 되는 부분, 그래서 연간 저희가 매년 7월이 되면 ESG 리포트를 발간을 하는데 거기서 커버리지가 되는 부분들을 빼고 저희가 컨콜이나 그 다음에 CEO 명의의 주주관여 레터가 와서 저희가 CEO 명의로 회신드린 거 이런 걸 합치면은 그게 한 20개 중에 한 6건 정도가 구체적으로 진행이 됐습니다. 그 중에 이제 한 2번 정도 컨퍼런스하고 공문으로 보낸 적도 있고요. 주요 내용으로 보시게 되면은 지배구조에 대해서 A사 같은 경우 지배구조, B사 같은 경우는 기후 위기 대응하고 그 다음에 이제 전략에 대한 부분, 그리고 C사 같은 경우는 이제 ESG 레이팅이 당신들이 왜 이렇게 점수가 높냐 이유를 좀 알고 싶다라고 해서 저희가 회신 드린 적도 있고요. 그 다음에 D사 같은 경우는 역시 기후 대응을 위한 탄소 감축 전략, 그리고 E사 같은 경우는 파주 사업장에 저희가 안전사고가 있었는데 그거에 대한 추후 진행 동향이라든가 이런 걸 좀 알려달라 그런 부분이 있었습니다. 그리고 G사 같은 경우는 역시나 온실가스 배출 현황하고 전반적으로 주주서한 발송해서 공식적인 답변을 듣고 싶다 이런 부분에 대한 답변들이 좀 있었습니다. 거기 숫자 중에 하나 B사 부분에 14년 대비 60% 감축 이렇게 되어 있는데 요건 14년 배출량 대비 60% 수준으로 감축했다 이렇게 보시면 되고요. 감축량 기준으로는 40% 보시면 될 것 같습니다. 다음 페이지 보겠습니다. 아까 말씀드렸던 그 가버넌스 GRC 중에서 ESG 듀 딜리전스와 레이팅 부분이 있는데요. 저희가 재작년이죠. 20년도, 19년도, 20년도 얘기인데, 위구르족 이슈가 한참 중국에서, 저희가 중국의 사업장이 한 6개 정도가 있기 때문에, 그런 부분들이 이슈가 됐었는데요. 그 부분이 이제 이슈가 제기가 돼서, 저희가, 원래 하고 있던 ESG 듀 딜리전스가 있습니다. 그래서, 재작년까지는 샘플로 했었는데, 작년부터는 저희가 한 500여 개 협력사 전체를 저희가 듀 딜리전스를 시행하고 있고요. 그리고 그거에 대한 에비던스들을 확보를 해서 지금 누적시켜 나가고 있습니다. 그래서 RBA 회원사로서의 역할뿐만이 아니라 저희가 셀프 체크를 해서 문제가 없도록 대응을 하고 있다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 GRC 관련해서는
가버넌스 체계상에서의 이슈 제기나 리스크에 대한 문제들을 저희가 바텀업해서 아까 뭐 에스컬레이션이 중요하다 이런 말씀들 하셨는데 저희 내부적으로도 에스컬레이션 할 부분과 또 자체적으로 답변할 부분들을 소팅을 해서 지속적으로 주주분들과 그다음에 NGO분들 소통해 나가도록 이렇게 하겠습니다. 예, 이상입니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. LG 디스플레이가 주주관여와 관련해서 어떻게 회사 내부에서 거버넌스를 가지고 대응하는지, 그리고 실제 작년의 주주관여 사례, 더 나아가서 이제 ESG 거버넌스 체계 하나로 진행되고 있는 듀딜리전스 등에 대해서 상세하게 설명을 해주셨습니다. 굉장히 현실을 이해하는데 큰 도움이 되었습니다. 자, 마지막 패널은 SK그룹에서 오셨습니다. SK바이오사이언스 가치혁신실 이재원 PL님께서 마지막 발표해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. SK바이오사이언스 가치혁신실 이재원입니다. 먼저 이렇게 좋은 자리에 초대해 주신 지평의 임성택 대표 변호사님, 그리고 AIGCC APG 박유경 이사님 너무 감사드립니다. 저는 아무래도 현장에서 주주들을 가장 먼저 만나는 입장에 있다 보니 이런 주주들의 적극적인 참여로 시작된 큰 변화가 몸소 느껴지는 것 같습니다. 2016년, 17년 때 그때 이제 IR을 하면서 처음 그 APG 박유경 이사님께서 회사의 거버넌스에 대해서 질문을 해주셨는데요. 그때 이제 회사가 이제 적극적으로 이제 거버넌스 체계를 수립하고 이런 것들에 대해서 관여를 하기 시작했을 때 우리나라의 이제 스튜어드십 코드가 바로 도입이 됐습니다. 그 다음에 이제 또 다른 주주들이 비재무적 가치에 대한 어떤 구체적인 리포팅을 요구하기 시작했고, 그래서 회사에서는 ESG 리포트라는 것을 만들어서 대응을 했었는데요. 그 이후에 또 우리나라에는 그 기업 지배구조 공시가 도입이 됐었습니다. 그리고 최근에는 확실히 그 환경 관련된 질문들이 늘고 있는데 또 이런 자리도 마련된 걸 보니까 앞으로 지금 추진하고 계시는 다양한 어떤 법적인 제도들이 또 우리나라에서 시행이 되지 않을까 또 이렇게 생각이 됩니다. SK 바이오사이언스는 국내 제약 바이오 업계 최초로 기후 변화에 대응하기 위해서 기업의 경영 전략과 실천 방안을 담은 보고서 TCFD를 최초로 발간을 하였습니다. 그래서 2024년 RE100, 2031년 넷제로 전략을 수립하였고요. 또 이사회 산하에 ESG 위원회를 설치하면서 기후 변화에 대한 통합 리스크 관리 체계를 구축하고 있습니다. 헬스케어 산업이 전 세계 CO2 배출량의 한 4% 이상을 차지한다고 합니다. 그리고 저희가 속한 산업은 환자의 치료를 제공하고 또 저희 회사 같은 경우에는 국내 기관들과 협업을 통해서 프리미엄 백신 개발 및 다양한 백신 파이프라인을 보유하면서 글로벌 헬스케어에 기여하고 있는데요. 이러한 궁극적으로 저희 회사가 나아가고자 하는 방향이 이런 그 기후변화에 있어서도 지속 가능한 변화를 주도할 수 있고 또 중요한 역할을 할 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 저희 IR 하는 입장에서는 최근에는 이제 글로벌 기관 투자자와 ESG 팀과 적극적으로 이제 미팅을 하면서 회사의 지속적인 노력을 업데이트하고 또 시장에서 원하는 기업의 역할에 대해서 이사회 및 경영진에게 전달하고자 노력하고 있습니다. 그래서 저도 생각을 했을 때 APG에서 말씀하신 그 지속 가능한 인게이지먼트, 그리고 기업의 서스테너빌리티, 그리고 IR이 추구하는 또 롱텀 인베스터를 유치하는 길, 이 세 가지가 좀 얼라인이 된다고 생각하고요. 그리고 앞으로도 ESG 관련된 그 주주 관여에 있어서 능동적으로 대응할 수 있도록 회사의 전략을 얼라인하고 다양한 이해관계자와 선제적으로 소통하고자 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그 제약바이오 산업의 특성에 맞게 기후 대응을 어떻게 하고 있는지 주주관여의 경험과 아울러서 이제 말씀을 해주셨습니다. 자, 이상으로 6분 패널에 말씀을 들었습니다. 주로 기후 대응과 관련된 주주관여
방법과 법제를 저희가 발제로 들었고요. 그리고 6분의 패널을 통해서 현실의 주주 관여가 어떻게 이루어지고 있는지, 기업들은 그것을 어떻게 받아들이고 프로세스에서 반영하고 있는지, 이런 이야기를 들을 수 있었습니다. 뭐 공통의 주제를 가지고 좀 토론을 해볼까도 생각했는데 여의치는 않을 것 같고요. 사전에 저희가 미리 좀 질문을 좀 받아둔 것이 있습니다. 그래서 그 질문을 기초로 좀 오늘 오신 패널들에게 좀 추가적으로 여쭤볼 게 있으면 여쭤보고 답변을 들어보고, 이런 순서로 나머지 시간을 진행을 하도록 하겠습니다. 우선 그 AIGCC 발레리 관 디렉터님 연결이 될 수 있다면 두 가지 질문이 있는데요. 하나는 이제 주주 관여의 이제 방법이 여러 가지가 있을 테고, 그 결과는 아까 뭐 이사회의 책임을 높이는 것이다 이렇게 말씀을 하셨는데, 주주 관여의 구체적인 방법 중에서 혹시 선호하거나 혹은 현재 많이 이루어지고 있는 방식이 있는지, 이런 질문이 있었고요. 두 번째는 이거는 제 예상된 미리 저희가 상의드린 질문은 아닙니다만은, 아무래도 아시아 차원에서 볼 때 뭐 여러 나라들이 있을 텐데 한국 기업들의 기후 대응 혹은 주주 관여에 대한 커뮤니케이션의 정도는 좀 어떻게 평가하시는지, 이 두 가지 좀 질문을 드리고 싶습니다. 혹시 지금 답변하실 수 있는 상황이 될까요? 네, 질문해 주셔서 감사드립니다. 우선 첫 번째, 어떠한 주주 관여 툴이 요새 제일 많이 활용이 되고 있는가 물으신 것 같고, 뭐 그중에서도 좀 특히 다른 방법론 대비해서 더 선호되고 있는 방법이 있는가? 딱히 그렇지는 않다라고 보고 있고요. 다시 말씀 중에 이제 과학 기반 뭐 예술이다 이 얘기를 말씀을 드렸는데, 그 취지가 뭔가 기밀처럼 들리려고 했던 게 아니라, 그 뜻은 때때로 그 시점에 맞는 다양한 툴을 점검해야 할 수 있다, 이런 정도였고요. 특히나 아시아 전체에서는 사실 기업과의 직접적인 대화가 굉장히 중요한 그런 툴이고 옵션인 것 같습니다. 특히 이것이야말로 서로 뭐 투자자들의 입장이 어떻고, 또 기업과 투자자들 간의 이제 지금의 커뮤니케이션이 어디까지 와 있는지, 또는 현주소를 이해하는 데 있어서도 이런 직접적인 대화가 굉장히 중요할 것 같고요. 그거를 더 발전시키기 위해서요. 또 기후변화라는 이슈, 시급함을 더 공감을 하게 되었다라고도 말씀해 주셨는데, 사실 지금은 뭐 흔한 표현으로 참 곤란한 상황이다. 뭐 굉장히 빨리 행동을 해야 되는 상황이지만 아시아의 많은 기업들이 또 반드시 그럴 수만은 없는 굉장히 곤란한 상황에 있다는 것을 저희도 공감을 합니다. 그래서 이제 직접적인 대화, 아까 강조를 드렸죠. 그래서 어디에서 정말 선거가 있었는지 이해를 하는 데서도 대화가 중요하기도 하지만, 이 대화를 통해서 기업의 입장에서 얼마나 강한 의지를 갖고 있는가를 공개적으로 공언하고, 뭐 또 주주 제안, 뭐 투자자 또 의견, 이런 다른 뭐 의결권 행사, 이런 것들도 다 마찬가지겠지만은, 사실은 전체적인 과정에서 모든 그런 툴들 하나하나 제 역할이 있고 제 몫이 있다라고 생각합니다. 물론 아시아에서는 직접 대화가 뭐 중요하다라고 강조를 해드렸지만, 딱히 선호되는 것은 없다. 이고요. 한국 기업들은 어떻게 평가하는가? 사실은 이런 말씀을 조금 삼가하는 편입니다. 너무 좀 원론적으로 일반화해서 뭐 한국 기업들이 중간 정도이다, 내지 어떤 식으로 랭킹식으로 말씀을 드리면 너무 지나친 일반화가 될 수 있어서 좀 주의를 하고 있고요. 다만 제가 소개해드렸던 벤치마크 툴, 그 평가 지표 틀 내에서는 사실 랭킹, 이 순위가 메커니즘에 반영되어 있지는 않습니다. 순위 메커니즘이 없습니다. 그 이유는 뭐 물론 뭐 순위가 어느 정도인가를 알 수 있다면, 사실 뭐 학교 시절 뭐 등수 몇 등이냐 이런
경험이 있으실 텐데, 뭐 어느 정도 현황을 이해하는 데 도움이 될 수는 있겠지만요. 사실은 부분별로 애로사항, 또 어려움들, 여러 가지 제약들이 있을 수가 있습니다. 근데 저희 평가 지표의 한계가 좀 사실 전체를 아우르고 있지만 특정 업종별 그런 특수사항들은 좀 아직 완전하게 반영하고 있지 못하죠. 이제 기업 부문별, 또 투자자 기업 어떤 전략, 뭐 지침 이런 것들을 더 이제 저희가 개발해서 구체화하려고 합니다만, 한국 기업들 상황이 어떤가? 사실 아시아라는 지역 내에서의 어떤 포지셔닝에 따라서 좌우가 될 것 같고요. 또 사실은 무역의 기회가 마침 지금 뭐 어디에서 발생하고 있고 해당 국가가 뭐 탈탄소와의 이전 경로에 있어서 어떠한 역할을 하는가 등에 따라서 상황이 달라질 수 있기 때문에 이런 전체적인 상황을 먼저 이해를 하고 또 탈탄소와 전체적인 경로에서의 포지션부터 좀 철저하게 이해를 하는 게 뭐 순위 이런 것보다 더 우선시 돼야 되지 않을까 생각합니다. 네, 그래서 그 정도로만 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 제가 어떤 등수보다는 약간은 전반적인 한국 기업들이 어떻게 반응하는지 수준을 좀 여쭤보고 싶었는데 아마 통역 과정에서 순위라고 전달이 돼서 그 부분을 주로 많이 말씀하셨네요. 네, 감사합니다. 충분한 이해를 할 수 있었습니다. 그 두 번째 질문은 박유경 이사님께 드리고 싶고요. 혹시 뭐 가능하다면 다른 패널들도 얘기를 해주셔도 좋은데 아까 박 이사님이 주주관여의 목표 혹은 방법론 중에서 결국은 배제, 투자 배제, 철회는 정말 최고의 수단이고 오히려 유효하지 않다. 주주관여를 통해서 실제로 성과를 이루어내는 것이 더 중요하다. 이런 말씀을 해주셨고 되게 공감이 되는 면이 있었습니다. 흔히 저희가 책임 투자의 방법론으로 네거티브 스크리닝과 포지티브 스크리닝을 이야기를 하고 있는데요. 비슷한 맥락에서 지금 지금 글로벌 투자자들이나 연기금들이 단순히 네거티브 스크리닝에 그치지 않고 포지티브 스크리닝을 하는 그런 메커니즘이나 실제로 그런 것들이 얼마나 활발히 이루어지고 있는지 오히려 그런 부분들이 실제로는 기후변화 대응에 상당한 인센티브를 가져올 수도 있다라고 생각하는데 혹시 그런 책임 투자의 흐름이나 뭐 이런 사례들을 얘기해 주실 수 있으면 박 이사님께 부탁을 드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. 아주 그 정확한 말씀이신데요. 네거티브 스크리닝을 하는데 네거티브 스크리닝에 예를 들어서 그 동전의 양면 같다고 제가 말씀을 드릴 수가 있고 네거티브 스크리닝을 해서 그 결과는 사실 포지티브 스크리닝이 됩니다. 포지티브한 투자 규모의 확대로 이어지는데 이제 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 100조가 있어요. 10개 기업에 투자를 하고 있는데 그중에 네거티브 스크리닝으로 이제 보통 40%가 날아간다고 할 때 그럼 나머지 그러니까 투자처를 찾아야 되는 그런 노력은 남아있는 스크린이 돼서 포지티브하게 뽑힌 그 회사들에게 이제 그 투자가 가게 되거든요. 그래서 우리가 이제 네거티브 스크리닝이라고 얘기를 하지만 그 이면에는 그 결과는 결국은 회사들이 포지티브한 그런 영향을 받는다. 좋은 회사들은요. 그래서 그런 경우에는 또 어떤 경우가 있냐면 요새는 ESG 프리미엄이라는 게 또 있어서요. 거버넌스가 굉장히 좋거나 회사가 투명하고 이사회와 경영진이 주주들과 충분히 소통하고 그것을 이제 회사 경영에 반영을 할 때 그럴 때 프리미엄이 생기고 그 프리미엄 때문에 이제 예를 들어서 셀다운을 한다든지 그런 일은 일어나지 않습니다. 그래서 그런 부분에 대해서는 동전의 양면이라고 생각해 주시면 좋을 것 같고요. 특히 요새는 임팩트 인베스트먼이라는 쪽이 굉장히 열렬히 부상을 하고 있기 때문에 그쪽으로 보면 이제 보다 더 정확하게 펀드의 흐름, 자금의 흐름 방향성을 앞으로 이제 보실 수 있을 것 같아요. 제 고민은 어떤 거냐면 사실은 네거티브 스크리닝을 하는데 아직
그러니까 이런 회사들도 있어요. 굉장히 안타까운 경우인데요. 아직 회사가 충분히 이제 노력을 하려고 마음은 먹었는데 아직 그게 프로그레스로 나타나지 않은 거예요. 그래서 네거티브 스크리닝이 돼버린 거예요. 그러면 이제 투자가 입장에서는 조금만 더 기다려주면 좋을 것 같은데 나도 그러니까 우리 기관 입장에서도 그 트랜지션을 같이 하면 손에 손을 잡고 하면 좋을 것 같은데 그 부분이 마켓도 기다려주지 않고 예를 들어서 이제 저희의 스테이크홀더들 NGO, NPO라든지 이런 분들이 기다려주지 않기 때문에 저희가 같이 갈 수 없을 때가 있어서 그럴 때가 사실은 고민이 가장 많습니다. 마지막으로 제가 말씀드리고 싶은 것은 주주 제한이 오늘 이제 메인 주제인데 주주 제한이 이제 마지막으로 한 번 더 말씀드리자면 그러니까 주주와 그것도 이제 장기적인 주주와 기업 이사회 간의 대화라고 생각해 주시면 가장 적합할 것 같아요. 정확할 것 같아요. 왜냐하면 이게 정말로 주주가 제안을 하는 거거든요. 근데 이제 우리나라에서는 약간 너무 공격적으로 이게 법적인 테두리 내에서 이해가 되기 때문에 법적으로 누군가 이렇게 공격을 했구나. 그러니까 저희는 주주 제안을 하는 것인데 주주가 공격을 한다 이렇게 봤기 때문에 그런 부분은 이제 지금 이제 지평 대표님도 알 계시지만 우리가 앞으로 노력해서 주주 제안은 정말 주주 제안이다 이렇게 그런 식으로 어떤 문화를 좀 만들어 가면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 그래서 방금 말씀하신 정말 마지막 말씀 되게 공감이 갔고 제가 그래서 처음에 시작하면서 인게이지먼트는 관계를 맺다라고 이제 원래 인게이지의 번역은 관계를 맺다인데 이거를 줄여서 관여라고 하다 보니까 관여라는 뉘앙스가 상당히 약간 부정적인 뭔가 외부의 주주가 거기다가 법률상 뭔가 아직 소수주로서의 권리도 갖지 못한 정말 주주가 관여한다, 뭔가 우리 회사의 경영에 관여한다 이런 부정적인 뉘앙스로 받아들일 것이 아니라 이해관계자 자본주의 하에서 기업의 이해관계자들과 기업이 관계를 맺는 방법이다. 그리고 주주 관여도 그런 것이다라고 좀 이해하고 인식을 높여나가는 것이 필요하지 않을까 생각을 했습니다. 그래서 이야기가 나온 김에 윤세정 변호사님께 질문을 드리고 싶은데요. 저희가 오늘 주제가 주주 관여이고 윤세정 변호사님이 주주 관여와 관련해서 특히 글로벌 오너들의 역할의 중요성에 대해서 말씀을 하셨는데 두 가지 질문을 드리고 싶은데 하나는 국내 투자자들이 주주 관여의 소극적인 이유가 무엇일까? 혹은 그걸 변화시키기 위해서 시민사회는 혹은 국가적으로는 어떤 노력을 해야 될까? 이런 거 하나랑 스테이크홀더 인게이지먼트로서 오히려 시민사회에도 이제 기업의 관여를 이해관계자 하나로서 관여를 하는데 혹시 플래넴의 경험이나 이런 것에 비추어 볼 때 시민사회의 관여는 어떻게 이루어지고 있고 어떤 어려움이 있는지 두 가지를 좀 짧게 말씀해 주시면 좋겠습니다. 네, 아닙니다. 감사합니다. 네, 일단 국내의 경우에는 이 투자자들의 관여에 있어서 기후변화의 우선순위가 높지 않았다는 게 사실 현재까지는 가장 큰 어떤 어려움이었다고 생각이 들고요. 그리고 특히 이제 국민연금이라는 이 공적 연기금의 비중이 워낙 높다 보니까 국민연금이 뭔가 스탠스를 정하지 않으면 다른 기관들도 굉장히 소극적인 경우가 많았고 반대로 국민연금은 우리가 너무 덩치가 크기 때문에 함부로 우리가 어떤 스탠스를 세우면 시장에 미치는 영향이 너무 크다. 이게 이제 사실은 서로 맞물려 있는 고민이었습니다. 그렇지만 그런 상황에서 서로 어느 누구도 이니셔티브가 없게 되면 여기에 대한 변화가 안 일어나기 때문에 국민연금부터 변해야 되고 또 마찬가지로 사적인 보험사들이나 이 기금들도 변해야 된다. 이제 이런 것들이 저희가 이제 계속 요구했던 바였고요. 그래서 유의미한 변화 분명히 있었습니다. 석탄에 대한 투자는 대체적으로 이제 다 이 다이베스트먼트가 이루어진 영역에 해당이 되게 됐고 그렇지만 지금 국민연금도 기후변화 대응에 대해서 지금 기준을 세우고 석탄 투자 제한 같은 거를 논의하고 있지만 아직까지 행동에 결론을 못 내리고 있는 상황이기 때문에 이런 부분들은 글로벌 스탠더드에 맞게 가치는 최소한 가야 되는 부분인 것 같고 이걸 누가 먼저 나서야 된다 보다는 지금은 빨리 따라가야 되는 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그리고 시민사회에서의 어려움은 말씀드렸듯이 이때까지는 사실 기업과 시민사회가 어떻게 보면 상호 견제 그리고 어느 정도는 이제
서로 이제 대척적인 관계에 있었던 게 사실이죠. 그리고 그게 건강한 긴장 관계를 만들기도 했는데 지금 ESG 체제에서는 사실은 기업을 가장 열심히 비판했던 사람들이 기업의 리스크와 기업의 문제를 가장 잘 알려줄 수 있는 사람이다라는 관점에서 이 소통의 범위를 넓혀보자라는 게 테마이기 때문에 지금 굉장히 법적으로는 굉장히 좁혀져 있는 이 관계 맺음의 통로를 권고적 주주제한권 같은 장치를 통해서 협력적인 관계로 바꿀 수 있지 않은가. 그래서 이제 이런 장치들이 받아들여지고 소통할 수 있는 이 채널이 넓어지면 이제 긴장이라든가 서로 견제뿐만 아니라 협력적인 변화를 이룰 수 있는 관계로 바꿔줄 수 있지 않을까. 그래서 저는 기후변화에 관한 주주 관여의 이 주제에서 이 권고적 주주제한권에 대해서 기업들이 더 전향적으로 검토해주고 이런 제안에 대해서 기관 투자자들이 나서줬으면 유의미한 변화가 있지 않을까라는 생각을 했습니다. 네, 감사합니다. 이제 마지막 질문은 이제 회사에서 오신 세 분께 드리겠습니다. 지금까지 사실 이 세 회사는 상당히 이렇게 오픈해서 주주 관여 활동에 대해서 이제 적극적으로 행동하고 있는 회사들인데 오히려 그렇지 않은 회사들도 상당히 많이 있고 여전히 어려움, 주주 관여를 굉장히 이렇게 부정적으로 보는 회사들도 꽤 있을 것 같습니다. 그래서 어쨌든 선도적으로 해나가는 새 회사의 입장에서 이런 글로벌 투자자들이나 이제 투자자들의 주주 관여, 혹은 시민사회의 어떤 이런 인게이지먼트와 관련해서 투자자나 시민사회 혹시 아까 김은태 상무님 잠깐 말씀을 하셨는데 좀 제안이랄지 뭔가 하시고 싶은 말씀이 있으시면 해주시면 좋겠습니다. 없으시면 생각하셔도 될 것 같고요. 네. 예. 됩니다. 예. 이제 저희가 이제 회사에서 이 ESG 관련된 일을 할 때는 제가 이 윤세종 변호사님 역할을 합니다. 그래서 각자 자신의 입장에서 이제 역할을 하기 마련인 거죠. 그래서 말씀하신 대로 이게 좀 이 대척점에 있었는데 좀 친해져야 될 필요가 있다. 그리고 아까 박유경 이사님도 말씀하셨는데 이렇게 문화가 만들어져야 된다라는 거죠. 그러니까 기본적으로 어떤 우리가 뭘 해야 된다라는 컨센서스가 있으면 누가 무슨 얘기를 하더라도 그거에 대해서 수용도가 높은데 일단 우리 주변에도 그런 거 있지 않습니까? 학교 다닐 때도 그렇고 재수 없어. 그죠? 그렇게 되면 그 사람이 어떤 좋은 얘기를 해도 이게 안 듣게 되는 거죠. 그러니까 지금 이제 우리나라도 개인 투자자들이 투자를 하기 시작하면서 진짜 좋은 투자 문화가 이제 만들어지고 있는 거고 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 대한민국은 너무 빠른 시간 내에 이 발전을 했다는 거죠. 그러니까 어떤 산업의 발전 수준이라든지 그 다음에 어떤 산업의 고도화 수준, 그 다음에 자본의 축적도 이런 것들이 미국이나 유럽에 비해서는 정말 이렇게 물론 이렇게 기업들이 잘 못하는 부분도 있을 수 있지만 이제 그런 부분들이 있다는 거죠. 그래서 문제를 해결할 수 있는 방법은 이 세상에 수만 가지라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 너무 이렇게 그런 어떤 방법에 대해서 너무 일률적으로 정해놓고 그것을 하도록 이렇게 관여 활동을 하는 것에 대해서는 시민사회도 그렇고 투자자도 그렇고 조금 이렇게 그 상황 아까 이렇게 대화가 가장 좋은 방법이라고 생각하셨는데 저희들도 그런 걸 느낍니다. 그러니까 포스코가 가지고 있는 그런 한계라든지 그런 것들 그리고 이렇게 내부적으로 지금 발표는 하고 있지 않지만 발표는 못하지만 추가적으로 계획하고 있는 것들 이런 것들을 이제 얘기를 하게 되면 그런 관계도 좋아지고 뭔가 이렇게 미래에 같이 할 수 있는 이런 가능성도 더 생기는 그런 것들이 있습니다. 그래서 하나 말씀드리고 싶은 것은 그러니까 정말 한국 같은 경제에 SBTi가 꼭 우리가 취해야 되는 경로인가라는 거죠. 그러니까 수소환원 제철로 가야 된다는 건 저희도 알고 있습니다. 예. 그리고 이제 내년 초 되면 이제 전기로부터 지어서 이제 본격적인 투자에 들어가는데 포스코 광양제철소의 이 설비가 너무도 이게 경쟁력이 좋은 설비거든요. 그러니까 이 그러니까 탈탄소 시대가 되니까 과거에 오히려 경쟁력이 부담으로 작용하는 이런 상황이거든요. 그래서 이 경제성과 탈탄소라는 이 두 가지의 어떤 그 목표를 향해서 우리가 갈 때 굉장히 균형적으로 이런 것들을 따져야 된다라는 그런 부분을
조금, 그러니까 시간이 있으면 뭐 저한테 연락을 주시면 제가 얼마든지 설명드리고 관련 부서에 있는 사람들까지 같이 해서 설명드리는 도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 오늘 저희가 이 AIGCC랑 공동으로 웨비나를 하다 보니 외국인 참여자들도 상당히 많이 있습니다. 그래서 내국인 한국 분들 이제 오디언스가 한 140명 정도, 외국인이 한 40명 정도 됐다고 하고요. 근데 오늘 저희가 사실은 시간 관계상 청중들의 이야기를 질문이나 이런 걸 듣지 못했는데 한 분이 질문을 하셨는데 방금 말씀하고 연결이 돼 있어서요. 김은태 상무부님께 질문이 있다고 하면서 지금 이런 어려움이 있죠. 사실은 철강 산업의 현실에 비춰볼 때 이 탄소 중립의 요구와 어떤 경제적 문제 이런 것을 돌파할 수 있는 방안으로 저탄소 강제 시장을 창출하고 만들어 나가는 것이 필요하지 않을까라는 질문을 하셨고 그거에 대해서 어떻게 생각하고 계시는지 짧게만 말씀을. 네, 포스코도, 그러니까 수소환원 제철 기술이라는, 그러니까 이렇게 수소 기반의 제철 공정을 만들기 위해서 현재 이제 투자를 시작한 단계입니다. 그래서 포스코가 가지고 있는 장점이 뭐냐 하면 파이넥스라는 기존에 우리가 이제 고로가 없는, 그러니까 철강을 생산하는 과정에서 탄소가 나오는 이유는 석탄을 쓰기 때문에 그런 거거든요. 그래서 석탄 코커스를 쓰지 않는 공정을 우리가 가지고 있었고, 그것을 적용한 포스코의 고유의 이제 수소하는 제철 공정이 하이렉스라고 있습니다. 그래서 이제 그 부분을 저희들이 이제 본격적으로 투자를 해서 한 35년 정도까지 그 공정이 개발이 되면 그때부터 이제 급속도로 탈탄소 공정으로 전환하는 그런 방법을 장기적으로 쓰려고 하고 있고, 단기적으로도 이제 스크랩 사용량이라든지 이런 것들을 늘려서 전기로도 부분적으로 이제 적용하고 그렇게 해서 하려고 하고 있습니다. 네, 고맙습니다. 질문을 제가 무시할 수 없어서 어쩔 수 없이 좀 드렸습니다. 마지막으로 이제 임재문 팀장님하고 이재원 PL님, 제가 아까 드린 질문에 국한하지 않고 마무리하는 발언 한마디씩 해주시면 좋겠습니다. 네. 저희가 기업 입장에서 어쨌든, 지금, 플랜 1.5라든가 1.5도시를 지켜야 되는 부분들, 그리고, 글로벌리 위기 상황에 처해 있는 부분들을 저희가, 기업의, 어떤 방향이나 활동 방향으로 잘 이해하고 있고요. 그 다음에 그런 거에 발맞춰서 투자자분들의 요구나, 그 다음에, 많은 분들의 어떤 우려와 걱정들을, 수용해 가면서, 전반적으로, 기업 경영에, 도움뿐만이 아니라 또 자발적으로 먼저 선행해서 할 수 있는 부분들을, 적극적으로 해나가고, 또, 저희 LG 디스플레이 같은 경우 디스플레이 회사라는 어떤 첨단 산업 입장에서, 최대한도로, 선도적으로 할 수 있는 방안들을 지속적으로 모색해 가도록 이렇게 노력하겠습니다. 예, 이상입니다. 네, 앞에서 좋은 말씀 많이 해주셔가지고, 저도 짧게, 말씀을 드리면, 확실히 이제 투자자들하고 자주 만나면 만날수록 그 기업에서도 그 경영진이나 이사회에서도 이제 변화의 이런 조짐들이 좀 생기는 것 같거든요. 그래서 앞으로도 좀 더 적극적으로 소통을 했으면 좋겠고요. 그리고 저희 SK 바이오사이언스도 그 제약 바이오 업계에서 이제 선도적인, 위치로서 최선을 다해서 기후변화에 앞장서도록 또 중요한 역할을 하도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오늘 장시간 법무인 지평과 AIGCC가 공동으로 주관한 웨비나에 참여해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 초반과 중반에 약간 접속상의 문제가 있어서 불편함을 끼쳐드린 점에 대해서 양해의 말씀을 부탁드립니다. 비록 2시간 정도의 짧은 시간이었지만 주주관여와 관련된 여러 가지 흐름과 그리고 현황, 그리고 기업들의 입장,
그리고 투자자와 시민사회의 의견까지 종합적으로 한번 들어볼 수 있는 좋은 기회가 아니었나 이렇게 생각을 합니다. 주주 관여 오늘의 결론은 그거 같아요. 그러니까 주주 관여를 너무 부담스러워하거나 이렇게 부정적으로 생각할 것이 아니라 오히려 회사를 혁신하고 경쟁력을 강화시키면서 더욱이 지구와 환경, 인권의 발전을 함께 꾀할 수 있는 그런 길로 받아들이면서 오히려 회사가 건강하게 성장할 수 있는 기회로 삼을 수 있지 않을까라는 생각을 하게 되었습니다. 오늘의 웨비나를 계기로 한국에서도 좀 더 주주 관여가 활발하게 논의되고 또 좋은 성과를 거둘 수 있도록 좋은 모범 사례들이 나올 수 있도록 많은 이야기들이 오고 가는 그런 것이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 멀리서 함께 해주신 AI GCC 관계자분들 그리고 클라이언트얼스 제가 언젠가는 뵙고 싶었는데 보통 저는 이제 로펌의 이제 매니징 파트너인데 저의 클라이언트는 이제 기업이지 않습니까? 근데 클라이언트얼스에 제가 알기로는 한 200여 명 정도의 법률가들이 일을 하고 있는데 클라이언트는 얼스라고 합니다. 참여해 주셔서 너무 감사하고요. 오늘 또 귀한 걸음 해주신 플랜 1.5 윤세정 변호사님과 또 이 기업의 관계자분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 이상으로 저희 웨비나를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.